यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्पदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च भगदात्मजभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमहतो रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर चमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दाम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य त्विरदवक्त्राद्याः पानिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूलक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पदीकृतवाराशं शकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आविशीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं निःशोकबन्धिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव राहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयप्रतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततनुकूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वहन्निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपं
ఆజానుబాహుమరవిందరాజతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. వైదేహీ సహితం సురద్రుపకలే హైవే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం. అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం. వామాంకస్థితజానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధిస్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైనం యహి రావణి. సకృదేవ ప్రపన్నాయ తపాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులరా, విళంబినామ సంవత్సరంలో మనం ప్రారంభించాము ఈ రామాయణ ప్రవచన లహరిని. ఏడాది గడిచిపోయి వికారనామ సంవత్సరంలో ఉన్నాం. విళంబి రామచంద్రమూర్తి అవతరించిన సంవత్సరంగా పెద్దలు కొన్ని శాస్త్రములు చెప్పడం వల్ల అది రామ అవతార సంవత్సరంగా దాన్ని భావిస్తూ దానికి తగినట్లుగానే మనం ఉత్సవాలను నిర్వహించుకుని రామాయణాన్ని ఆ ఏడాది పాటు వినాలి అని ప్రారంభించాం. రామానుగ్రహం ఎంత గొప్పది అంటే కేవలం ఏడాది కాదు, రామాయణం వింటూ ఉండండి ఓపికన్నంతకాలం అన్నట్లుగా నిరవధికంగా మనకు గొప్ప అవకాశాన్ని, అదృష్టాన్ని, భాగ్యాన్ని కలిగించింది ఆ సంవత్సరం. ఆ సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మనసా ప్రడమిల్లుతూ ఈ సంవత్సరంలో మనం అరణ్యకాండ దాకా వచ్చాం. అరణ్యకాండలో 18 సర్గలు ముగించుకుని 19వ సర్గలోకి మొదలు అడుగిడుతున్నాం. వాల్మీకి రామాయణం గాయత్రి మహామంత్రం యొక్క వ్యాఖ్యాన స్వరూపంగానే వాల్మీకి కూడా చెప్పాడు. గాయత్ర్యాహి స్వరూపం తత్ రామాయణమనుత్తమం ఆయన చెప్పిన మాటే. కాబట్టి గాయత్రి మంత్రమునకు వ్యాఖ్యాన రూపంగానే ఈ రామాయణాన్ని తాను రాస్తున్నాడు. కాబట్టి గాయత్రి మంత్రంలో ఉండేటువంటి 3 పాదములలో 2 పాదములు తత్సవితు వరేణ్యం భర్గః దేవస్య ధీమహి ధియః యః నః ప్రచోదయాత్ అని 24 అక్షరములతో గాయత్రి మంత్రం. దీనిలో సుందరకాండ దేవ అనే దేవస్య అనే పదం యొక్క తాత్పర్యం. సుందరకాండ అంతా కూడా ఇది మొదటి పాదం చివరి అక్షరంతో ఈ కాండంతా నడుస్తుంది. ఏమిటి అక్షరానికి ఉండే గొప్పతనం అంటే తే వయం అంటూ అరణ్యకాండలో ఉండేటువంటి ఆ శ్లోకంలో 3వ అక్షరమే యం అనేటువంటి అక్షరంతోనే ఈ కాండంతా నడుస్తోంది. ఈ కాండంలో ఉండే ఇంకో అక్షరం కూడా ప్రారంభం. ఇది 2 పాదములలో ప్రధానంగా ఉండే 16 అక్షరములు 2 పాదములలో మొదటి పాదం యొక్క చివరి అక్షరం. అంటే ఇక్కడి దాకా రామకథకు, ఇక్కడి నుండి ఉండే రామకథకు ఉండే తేడాన్ని చెప్తున్నట్లుగానే అక్షరం కూడా మొదటి పాదాంతంగా ముగిసింది అని అంటారు పెద్దలు చెప్పేవారు. అలాగా ఈ ఖరదూషణాది వధ శ్రీకారం చుట్టినట్టు లెక్క. రాక్షస సంహారానికి ప్రధానమైన శ్రీకారం ఈ ఖరదూషణాది వధతో ప్రారంభమవుతుంది. ఇంతకుముందు కబంధుణ్ణి అయినా, అంతకుముందు విరాధుణ్ణైనా, కబంధుణ్ణైనా శాపగ్రస్తులైన వ్యక్తులను తరింపజేసినట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నుండి రాక్షసవధయే ప్రధానంగా సాగుతుంది. రాక్షసవధయే ప్రధానంగా సాగుతూ ఖరదూషణాది వధకి ఈ శూర్పణఖ యొక్క ఘట్టము శ్రీకారం చుట్టింది. శూర్పణఖ రాముడి దగ్గరికి వచ్చింది. ఇష్టపడి రాముణ్ణి మోహించి రాముని చేత తిరస్కరించబడి లక్ష్మణస్వామి చేతిలో చిన్న వైరూప్యాన్ని పొంది.
అది వైరూప్యము అనవచ్చునా అంటే వైరూప్యం అనక్కర్లేదు, శూర్పణఖకి మేలే చేశారు లక్ష్మణస్వామి అని మన పెద్దలు తమాషాగా చెప్తారు. ఆ రకంగా శూర్పణఖ కర్ణనాశం అన్నట్లుగా ముక్కు చెవులు కోయించుకుని ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ కర్ణుని యొక్క సమీపానికి వచ్చింది. అది ఆ వాక్యంతో ఆ శ్లోకంతో మనకి 18వ సర్గ ముగిసింది. శశంస సర్వం భగిని కరస్య శశంస చెప్పింది కరుడికి. ఆ కరుని చెల్లెలైనటువంటి శూర్పణఖ అన్నీ చెప్పింది. ఎలా చెల్లెలైంది అంటే కైకసి అనేటువంటి ఆవిడకి ఒక చెల్లెలు ఉంది. ఆవిడ రాక్షసే, ఆవిడ పేరు తెలియదు కానీ మనకి. ఆ కైకసి యొక్క సంతానం ఇదంతా వచ్చింది. అథ ఏకోనవింశ సర్గ 19వ సర్గ ప్రారంభం. తాం తథాం పతితాం దృష్ట్వా విరూపాం శోణితోక్షితాం భగినీం క్రోధసంతప్తః ఖరః పప్రచ్ఛ రాక్షసః. అలా పెద్ద అశనిపాతంలా పడింది. అంటే ఒక పిడుగుపాటు పడినట్టుగా ఢామని కర్ణుని యొక్క కాళ్ళ ముందు పడి అలా పడినటువంటి ఆ శూర్పణఖను చూచాడు. ఒకసారి గడ్డమెత్తి చూస్తే ముక్కు రక్తం కారుతోంది, చెవులు రక్తం కారుతున్నాయి, ఏడుస్తోంది, ముఖమంతా రక్తసిక్తమైంది. విరూపాం విరూపాం ఉన్నవస పెద్ద ముక్కు కానీ పెద్ద పెద్ద చెవులు కానీ లేవు. శౌనితోక్షిత అదంతా రక్తసిక్తమై ఉన్నది. భగిని ఎవరో కాదు కదా, పక్కింటి అబ్బాయిని పడిపోతే అయ్యో అంటాం, మన అబ్బాయి పడిపోతే గెవరో పరిగెడతాం. చిన్న మమకారం ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. పిల్లవాడు పడిన పిల్లవాడే అయినప్పటికీ కూడా మన పిల్లవాడు పడితే ఉండే ఆదుర్ద వేరే పక్క పిల్లవాడు పడితే అంత ఉండదు. ఏదో చిన్న సానుభూతి కలిగితే కదా. కానీ భగిని తన తోడ పుట్టింది కదా, పిన్ని కూతురు కదా, పెద్దమ్మ కూతురు కదా. క్రోధ సంతప్త చాలా కోపం కలిగింది చూడగానే. ఎవరి పని చేశారు? ఖరః పప్రచ్ఛ రాక్షసః అడిగాడు. ఉత్తిష్ట లే తావదాఖ్యాహి ఏం జరిగిందో చెప్పు. ప్రమోహం జిహి మోహంలో ఉంది. మోహం అంటే ఏదో అలా ఒకసారి స్తబ్దత అయిపోయినట్టుగా ఉంది. ఒక అకస్మాత్తుగా అనుకోని సంఘటన చూసినప్పుడు ఆ వ్యక్తికి వేరే అభిప్రాయాలే ఉండవు. ఒకసారి ఏదో ఒక స్టన్ అయిపోయినట్టుగా, చిత్తరువు అయిపోయినట్టుగా మాట్లాడుతున్నా, నడుస్తున్నా, చూస్తున్నా ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్టుగా. సంభ్రమం ప్రమోహం జగి సంభ్రమం. నీకేదో మోహం కలిగింది, మోహాన్ని విడిచిపెట్టు. ఈ సంభ్రమం తత్తరపాటులో ఉన్నావేదో అది విడిచిపెట్టు అన్నాడు. తత్తరపాటు ఎలా కలుగుతుంది? భయం వల్ల కలుగుతుంది. మోహం ఎట్లా కలుగుతుంది? ఒకదాన్ని చూచి ఇష్టపడితే కలుగుతుంది. దీనిని చూస్తే ఏదో చూచి ఇష్టపడిన దానిలాగా, దాన్ని చూసే భయపడిన దానిలా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ప్రమోహం జగి సంభ్రమం అని 2 పదాలు వాడాడు వాల్మీకి. అడిగాడు కరుడు. వ్యక్తమాఖ్యాహి కేనత్వం ఏవం రూపారూపిత. ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పు. ఇలా నువ్వు ఎవరి వల్ల ఈ వైరూప్యాన్ని పొందావు? ఇలా విరూపాన్ని, ఈ వికారాన్ని పొందడానికి కారణమేమి? కహ ఎవడు? కృష్ణ సర్పమాసీనం ఆసీషమనాగసం తుదత్యభిసమాపన్నం అంగుళ్యగ్రేణ లీలయా. ఎవడు? కృష్ణ సర్పం ఆసీనం, కూర్చున్నటువంటి నల్లత్రాసు మీద, ఆసీ విషం అనాగసం, భయంకరమైన విషము కలిగింది. ఆశీ అనే పదమునకు ఆశీస్ అనే సకారాంత శబ్దమైతే పెద్దల దీవెనలు అని అర్థం. ఈకారాంత స్త్రీలింగ శబ్దమైతే విషమని, క్రూరమైన మాట అని అర్థం సంస్కృతంలో. ఆశీ విషం అంటే ఒక క్రూరమైన నిందారూపమైనటువంటి విషంతో కూడినటువంటి. అనాగసం ఏమాత్రం తప్పు చేయకండి. నేను ఎవరి పట్ల ఏం తప్పు చేయలే, ఇక్కడే ఉన్నా, కానీ నా పట్ల తప్పు చేసిన వాడు ఎవడు అంటే కరుడు అంటున్నాడు. తన తప్పేం చేయలేదు, తన పట్ల ఏం చేయకపోయినా తన చెల్లెలి పట్ల అపకారం చేసిన వాడు తన పట్లే చేసినట్టు. కాబట్టి అనాగసం నేనేమీ చేయకుండా, ఆసీ విషం కృష్ణసర్పం ఇవ ఆసీనం, నల్లత్రాచులా కోడిత్రాచులా ఉండే నా విషయంలో తుదతి అభిసమాపన్నం అంగుళ్యగ్రేణ లీలయా. వేలుతో పొడుస్తున్నది ఎవరు? నేను హాయిగా నా మానాన్ని ఉన్నాను ఇక్కడ ఉంటే ఎవడో వచ్చి నా వేలు పెట్టి నా మీద పొడుస్తున్నాడు. ఎవడో కాలపాశమా సజ్య, కాలపాశాన్ని
చావుకి ప్రతిరూపమైన పాశాన్ని మెడకు చుట్టుకుని ఉరిలాగా కంఠే మోహాత్ నబుధ్యతే ఆ గురి వాడిని బిగిస్తోందని తెలియట్లేదా వాడికి ఇలా పట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇలా అనుకుని ఇలా లాగుతూ ఉంటే నేనేమనుకోవట్లేదు కదా ఊరికే లాగుతున్నా కదా అనుకున్నా ఆ మెలిక వల్ల వాడికి ప్రాణం పోతుంది కదా వాడు ఆ పిచ్చివాడులా ఉన్నాడు యస్వా మధ్య సమాసాద్య పీతవాన్ విషముత్తమం వాడు తెలియకుండా విషాన్ని తాగుతున్నాడు అన్నాడు ఇక్కడ కాలపాశమేమో శూర్పణఖ విషమేమో తాను ఇక్కడ కాలపాశాన్ని చుట్టుకుని శూర్పణఖ దోషము శూర్పణఖ పట్ల చేసిన అపచారం అనే దోషాన్ని మెడకు చుట్టుకుని నా యొక్క కోపాన్ని వాడు తాగుతున్నాడే అన్నాడు అంత కోపం వచ్చింది బల విక్రమ సంపన్న కానీ మా చెల్లెలు ఏమైనా తక్కువదే బల విక్రమ సంపన్న చాలా బలం కలిగింది చాలా విక్రమము కలిగినది కామగా అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తిరగలదు స్వైర విహారం చేయగలదు ఎవరికి అందదు అలాంటి ఆవిడ అంతేనా కామరూపిణి ఎలా అంటే అలా మారిపోగలదు కానీ ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్నా నా చెల్లెలు ఎందుకు ఇంత భంగపడింది నిజానికి వాడు ఏదైనా అపకారం చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఒకసారి రూపాంతరం పొంది ఏ పురుగుగానో పాముగానో పక్షిగానో అయిపోయి ఎగిరిపోవచ్చు కదా కామరూపిణి కదా ఒక్కసారి లక్ష్మణస్వామి పట్టుకోగానే ఒక పక్షిలా మారిపోయి ఎగిరిపోతే ఎవడు కాదు ఒక చిన్న దోమలా అయితే లక్ష్మణస్వామి చేతికి అందదు కదా కామరూపిణి కామరూపాన్ని పొందే యోగ్యత ఉన్నా ఎందుకు చేయలేదు కామగా ఎక్కడికైనా తిరగలదు ఒక్కసారి అక్కడే ఉండి అక్కడే మాయమై ఎక్కడో వెలవగలదు ఇలాంటి స్థితి అలాంటి కామతత్వం కూడా ఉండేవాడికి ఆ పోనీ ఇవేం లేవనుకో కేవలం కోపము భయమే ఒక ఉండే అబల కాదు కదా బల విక్రమ సంపన్న గొప్ప బలం కలిగిన ఆవిడ గొప్ప విక్రమము కలిగిన విక్రమం అంటే శత్రువు ఎంతవాడైనా వెనకడుగు వేయకుండా శత్రువుని వెనకడుగు వేసేటట్టుగా ముందుకు వెళ్ళే ఒక ధైర్యం అది కదా విక్రమం అంటే అలా వెళ్ళగలిగింది కదా ఈవిడ అయినా సరే ఇమామవస్థాం నీతాత్వం ఇంత గొప్ప అవస్థను ఎందుకు పొందింది కేనాంతక సమాగత రెండర్థం కేన అంతక సమాగత ఇలా కూడా తీసుకుంటే ఎవని చేత అంతక సమాగత అంతకుడు అంటే ఒక యముడిల్ వంటి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఈవిడ అని ఒక భయం మనసులో దాన్ని విడదీస్తే వ్యాఖ్యాత చెప్తారు కేన అంతక సమాగత ఈవిడ అంతక సమ ఈవిడే ఒక పెద్ద మృత్యువు లాంటిది కదా కేన గత ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళింది అని కరుడు అనుకుని ఇలా అంటున్నాడు దేవగంధర్వభూతానాం ఒకసారి తేరిపార చూస్తే శూర్పణఖ ఇంతకు ముందు కంటే చాలా అందంగా కనిపించింది ఇంతకుముందు పెద్ద ముక్కు పెద్ద పెద్ద చెవులు పెద్ద పెద్ద భయంకరమైనటువంటి స్థితి అలాంటి ఆవిడ చక్క ముక్కు సర్జరీ చేసి ఎంత అందంగా ఉంటే బాగుంటుందో అంత అందంగా కట్ చేసి పంపించాడు లక్ష్మణస్వామి కదా చూచేటప్పటికీ శూర్పణఖను చూస్తే ఒకసారి ఆశ్చర్యం కలిగి అంటున్నాడు దేవగంధర్వభూతానా దేవతలు గంధర్వులు భూతములు పంచభూతాదులు కావచ్చు ఋషీనాంచ మహాత్మనా వాడి నోటి వెంట మహాత్ముడు ఋషులు మహాత్ములు అన్నాడు కరుడు అని కోయం ఏవం విరూపాం త్వాం మహావీర్యశ్చకార వాల్మీకి శ్లోకంలో చివరిలో హా అన్న కారణం ఇక్కడ శ్లోకంలో తమాషం అంటే కరుడి మాటల్లోనే ఒక అందమైన మాట ఉంది ఏమా మాట కోయం ఏవం విరూపాం త్వాం ఎవడు నిన్ను ఇలా వికారంగా ఉండే నిన్ను ఇలా చేశాడు అనుకోండి ఇంతకుముందు వికారంగా ఉండేదాన్ని అంటే చూడ్డానికి కూడా అందంగా ఉండేదాన్ని కావు విరూపాం త్వాం వికారంగా ఉండే నిన్ను మహావీర్య చకార ఎవడింత అందంగా తయారు చేశాడు అని ఒక అర్థం కదా ఇంతకుముందు భయంకరంగా ఉండే ఆవిడ్ని ఎవడా మహావీర్యుడు ఈ శ్లోకంలో పొగడ్త అందువల్ల వేశాడు కరుడు మనం పైకి అన్నాడు అనుకోండి ఆవిడ బాధపడుతుంది కదా ఆవిడ తెలియకుండా శ్లోకంలో తమాషాగా చెప్పాడు కోయం ఏవం విరూపాం త్వాం మహావీర్యశ్చకార వికారంగా ఉండే నిన్ను ఇలా ఎవడు చేశాడబ్బా ఆశ్చర్యం అని ఒక అర్థం ఇంకొక అర్థం కోయం ఏవం త్వాం విరూపాం చకార నిన్ను ఎవడు ఇలా విరూపంగా చేశాడు అని ఒక అర్థం ఇలా రెండు అర్థాలు వచ్చేటట్టుగా వాడు మాట్లాడాడని వాల్మీకి ఆశ్చర్యపోయి ఎంత బాగా మాట్లాడాడు కరుడే కావచ్చు కానీ కరుడంటే గాడిద అర్థం
అడ్డగా అడిగాడని అర్థం. వాడు ఎంత బాగా మాట్లాడాడో వాల్మీకి ఆశ్చర్యపోయాడు. నహి పశ్యామి అహం లోకే యః కుర్యాత్ మమ విప్రియం అంతరేణ సహస్రాక్షం మహేంద్రం పాకశాసనం. వాడి మాటల్లోనే తెలియని భయం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. తమాషా ఇక్కడికి రావడమే మానవ మాత్రం ఎవడు రాడు ఈ ప్రాంతాలకి. ఎవడో వచ్చాడంటేనే వాడు చాలా ధైర్యవంతుడై ఉండాలి. వచ్చిన వాడు ఇక్కడ ఎవరికి ఏ అపకారం చేసినా నేను డొక్క తీల్చేస్తానని తెలిసినా వాడు ఇంత అపకారం నా చెల్లికే చేశాడంటే వాడు ఎవడై ఉంటాడు కదా. చిన్నపాటి భయంతో మాట్లాడుతున్న మాటల్లా మనకు అనిపిస్తాయి. నహి పశ్యామి, నేను ఇక్కడ ముందు ఎవరిని చూడలేదు. అహం లోకే, ఎవరిని చూడ. యః కుర్యాత్ మమ విప్రియం, నాకా ఎవడో అపకారం చేసేవాడు వాడెవడై ఉంటాడు. చేస్తే గీస్తే ఇంద్రుడు ఒక్కడే చేయగలడు. ఎలాంటి వాడే ఇంద్రుడు? సహస్రాక్షం, 1000 కనులు కలిగిన వాడు. మహేంద్రం, వాడి వెనకాల 33 కోట్ల మంది దేవతలు ఉన్నారు. పాకశాసనం, ఒకసారి ఇలాగే మా రాక్షసుల్లో గొప్పవాడైన పాపుడు అని ఒకడున్నాడు. వాడి పేరు పాకాసుడు అని పేరు. వాడిని మర్దించిన వాడు తన మాయా బలంతో మర్దించాడు. కాబట్టి ఇక్కడ వాక్యం పాకశాసనం. ఇది వరకు పాకుడు అనే రాక్షసుడి దగ్గరికే వెళ్ళి వాడంతఃపురంలోకే వెళ్ళి వాడు మంచి దుర్భేద్యంగా ఏర్పరచుకున్న పంజరాన్ని పగలగొట్టి వాడిని చంపినటువంటి ఆ దేవేంద్రుడు తప్ప ఇంకెవరు ఈ పని చేయలేరు అని చిన్నపాటి భయం కనిపిస్తోందా? అనిపిస్తుంది మనకి. అద్యాహం, ఇప్పుడే నేను మార్గణై, నా బాణముల చేత ప్రాణానాదాస్యే జీవితాంతకై, బాణాలు వేస్తా. జీవితాంతకముల ఆ బాణాలను మామూలు బాణాలు వేయను, వాడి ప్రాణాలు తీసేటట్టుగా వేస్తా. సలిలే క్షీరమాసక్తం నిష్పిబన్నివసారస, సలిలే క్షీరమాసక్తం, నీళ్లల్లో పాలు కలిసిపోతే పాలు మాత్రమే తాగే సారస పక్షి వలే అంటాడు. సారస పక్షులలో ఒక పక్షికి కూడా ఈ యోగ్యత ఉన్నదేమో మనకైతే తెలియదు, కానీ హంసలు ఆ పని చేస్తాయి అని మాత్రం మనకి శాస్త్రములలో గ్రంథములలో కనిపిస్తాయి. ఈ సారస పక్షే హంస కూడా పేరు అని అంటారు పెద్ద ఒక వ్యాఖ్య తత్వదీపికలు. సరస అంటే రసములు బాగా గుర్తించున్నవి సరసములు అని అంటారు. ఆ సరసభావము కలిగినవి సారసములు. సారసములు అంటే హంసలని అర్థము. రెండవది సారసం అనే పారిభాషిక పదాన్ని టెక్నికల్గా కనుక ఆలోచిస్తే బెగ్గురు పక్షికి పేరు సారసం. సారసం అంటే బెగ్గురు పక్షి, కానీ ఇక్కడ సారసం అంటే హంస అని. పోనీ సారస పక్షుల్లోనే ఈ రకమైనటువంటి ఒక విశేషం ఉన్నదేమో మనకైతే తెలియదు అని అంటారు పెద్దలు. ఆ రకంగా నేను అతనిలో ఉండే ప్రాణములను పాలు తాగినట్టుగా తాగేస్తా. అంటే ఒక హంస వలె, వీడు పెద్ద హంస, వీడు గాడిదిగాడు, వీడు ఒక హంసగా భావిస్తాడు. ఇలాని నిహతస్య మయా సంఖ్యే శరసంకృత వర్మణ సఫేనం రుధిరం రక్తం మేదిని కస్య పాశ్యతి. నా చేతిలో దెబ్బతిని చనిపోయిన వాడి యొక్క రక్తమును ఈ భూమి తాగాలని వివిళ్ళుతో, నేను వాడిని దెబ్బేస్తాను, వాడిని ఈ అపకారం చేసిన వాడిని ఈ భూమి వాడి రక్తం తాగుతుంది అని మంచి ఒక వీర ప్రలాపము అంటారు. ప్రలాపము అంటే తన శక్తికి మించి పలుకుట. దీన్ని తెలుగులో ప్రేలాపము అని ఏమంటారు? ప్రేలాపం చేసుకోవడం అంటారు. అంటే వాడి శక్తి కొంచెమే అయితే వాడిని పీకేస్తా, వాడిని లేపేస్తా, ఈ ప్రభుత్వాన్ని మార్చేస్తా, లేదా దేశాన్ని ఇలా అనుకుంటారు కొంతమంది. అలా వాళ్ళని ప్రేలాపన అంటారు. అది ప్రలాపము అని అంటారు. ఉత్త ప్రలాపన అంటే అది శక్తికి మించి పలకడం. వీర ప్రలాపము అంటే వీరము కలిగిన వాడు వాడు. వీడితో ప్రలాపాలు ఇవన్నీ అలా మాట్లాడి కస్య పత్రరథా కాయాతు మాంసముత్కృత్య సంగతాః ప్రహుష్టా భక్షయిష్యంతి నిహతస్య భయారణి. ఇంతెందుకు చెప్తున్నాడో తర్వాత శూర్పణఖ మాటల వల్ల తెలుసుకున్నాడు. వాల్మీకి రాసే శ్లోకాలు అనవసరంగా ఇంత ఎవడూ లేనప్పుడు ఇంతంత ప్రలాపనం దేనికి? ఎవరన్నా ఉంటే నేను ఇంతవాడిని చెప్పినా అందం చందం, కానీ తన చుట్టూ ఎప్పుడూ ఉండేవాడి దగ్గర నేను ఇంతవాడిని అంటుంటే వీడేమనుకుంటారు? ఏదో భజన అనుకోడు. అయినా ఎందుకుంటున్నాడో తర్వాత శ్లోకాల్లో చెప్తాడు వాల్మీకి. పత్రరథా, గ్రద్దలు డేగలు రాబందులు ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఎవడి మాంసమును పీకి తినాలని కోరుకుంటున్నాయో కదా.
వాడు నా చేతిలో మరణిస్తాడు. నిహతస్య మయారణి, వాడిని చంపేస్తాను అడవిలో యుద్ధంలో. తన్న దేవా న గంధర్వా న పిశాచ న రాక్షసా మయా పపుష్కం కృపణం శక్తాస్త్రాతుం ఇహ ఆహవే. నేను చంపాలి అని అనుకుంటే గనక వాడిని దేవతలు కానీ గంధర్వులు కానీ పిశాచులు కానీ చివరికి రాక్షసులు కానీ ఎవ్వరు కూడా దీన్ని రక్షించడానికి వీల్లేదు, అంత గొప్పవాడిని నేను అని వాడికి వాడే తాం కొట్టుకుంటాడు. ఇదే మాటలు సుందరకాండలో హనుమ చెప్తాడు రాముడు గురించి. అది ఎంత అందంగా ఉంటాయి చూద్దాం. నదే ఉపలభ్య శనై సంజ్ఞాం. ఇంకా ఇలా మాట్లాడుతూనే ఉన్నా శూర్పణఖ ఎలా ఉంది అంటే ఇతని మాటలు వెండల్లా ఏదో ఆలోచిస్తుంది, ఏదో దృశ్యం చూచింది. ఒక దృశ్యాన్ని, ఒక అకస్మాత్తుగా ఒక దృశ్యాన్ని, గొప్ప దృశ్యాన్ని కావచ్చు, ఒక భయంకర దృశ్యాన్ని కావచ్చు, మనసుకు నచ్చిన సన్నివేశాన్ని కావచ్చు, చూచినవాడు మళ్ళీ ఆ సన్నివేశం నుండి చూపు మరల్చలేక ఉంటాడో అలాగ తేరిపార చూస్తుంది అంతే. వీడి మాటలేం వెళ్ళాలి. ఉపలభ్య సనై సంజ్ఞాం తమ్మే శంసితుమర్హసి. ఎందుకిన్ని మాటలు మాట్లాడాడంటే శూర్పణఖ ఆ తేరిపాటు నుండి మళ్ళీ ఈ లోకంలోకి తీసుకురావడం కోసం ఇన్ని ప్రగల్భాలు దొరికాయి. అయినా ఆవిడ రాలా. మళ్ళీ బుధం మీద చేయబెట్టి కొట్టాడు. కొంచెం సంజ్ఞ తెచ్చుకో, సైగ తెచ్చుకో, ఒక చైతన్యం తెచ్చుకో. తమ్మే శంసితుమర్హసి, వాడెవడో చెప్పమ్మా. ఏనత్వం దుర్వినీతేనా వనే విక్రమ్య నిర్జిత. ఎవడా దుర్మార్గుడు, వినయం లేనివాడు, నీ పట్ల ఇంత అపకారం చేశాడు అన్నాడు. అని ఎప్పుడైతే దాన్ని కొంచెం కదిపి మాట్లాడాడో ఇతి భ్రాతు వచశ్రుత్వా క్రుద్ధస్య చ విశేషత. కోపం వచ్చింది అన్నయ్యకేం తెలిసి. ఎందువల్ల తను మాట్లాడినాడు వినకపోయినా తనని ఊపేటప్పుడు కోపంగా ఊపాడు. ఏమిటి ఇంత మాట్లాడుతుంటే కవలం ఏమిటి అని ఊపాడు. క్రుద్ధస్య చ విశేషత. రెండు రకాల కోపం వచ్చింది. నా పట్ల వైరూప్యం చేసిన వాడి మీద సహజంగా వచ్చిన కోపం అయితే, నేనేమీ మాట్లాడకుండా ఉన్నందుకు వచ్చిన కోపం ఒకటి కదా విశేషత. రెండు రకాల కోపం. తత శూర్పణఖా వాక్యం సబాష్పమిదమబ్రవీత్. శూర్పణఖ మాట్లాడుతోంది, ఏడుస్తూ మాట్లాడుతుంది. ఏం మాట్లాడతారు చూసినప్పుడు, వాళ్ళండి పరమ దుర్మార్గులు ఇద్దరున్నారు, అలా తిట్టారు కదా, తన పట్ల ఇంత అపకారం చేసిన వాడిని భయంకరంగా తిడుతూ ప్రారంభించాయి. మనం అలాగే చేస్తాం కదా. ఎవడన్నా కొడితే ఎవడనంటే ఆ పీడిగండి, ఆ వెదవండి ఏదో అంటాం. అంటే తప్ప మనకు ఆ కోపం చల్లారుతూ మాటలు రావు. కానీ శూర్పణఖ ఏముంటుంది సార్, తరుణవు. ఇంకా ఈ లోకంలోకి రాలా. అబ్బాయి ఎంత అందగాడు. తరుణవు రూప సంపన్నౌ సుకుమారౌ మహాబలౌ పుండరీక విశాలాక్షౌ క్షీరకృష్ణాదినాంబరౌ. ఒక భక్తుడు భగవంతుడు కనిపిస్తే స్తోత్రం చేసేటట్టుగా చేస్తుంది. అందుకే మన వాళ్ళు అలాంటి భయంకరమైన రాక్షసి కూడా రాముణ్ణి చూచి మోహించి రాముని యొక్క మోహంలో నుంచి బయటపడలేక కరుడు దగ్గర కరుణ్ణి తరింపజేసేటట్టుగా చేసిన స్తోత్రమని ఈ 3 శ్లోకాలు నిత్యము అనుసంధానం చేస్తాం కదా. నిత్యం శాస్త్రమలయంలో మనం ఇక్కడ చేస్తాం కదా, ఆలయంలో కూడా చేస్తాం కదా. ఈ 3 శ్లోకాలు ఇంకా మనం పారాయణ చేస్తున్నాం. శూర్పణఖ మాటలను విడిచిపెట్టాము. శూర్పణఖ ఎంత గొప్పగా చెప్పిందండి, ఎంత అందంగా చెప్పింది. ఎలా చెప్పింది? తరుణవు. ఈవిడే దారుణ వృద్ధ అన్నాడు కదా వాల్మీకి. పెద్ద వయసు, చాలా పెద్ద వయసు. రాముడు చూస్తే 30 ఏళ్ళు ఒప్పుకోడు కదా. చూస్తే ఈవిడ పెద్ద ముసలిది అనే అభిప్రాయం కూడా లేకుండా అతను కుర్రవాడు కాబట్టి కుర్రవాడిని పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుందో. దారుణ వృద్ధ తరుణం అని. బా ఎంత మంచి వయసు అయ్యా. తారుణ్యంలో ఉన్నారు వాడికి, మంచి యవ్వనంలో ఉన్నారు. యవ్వనంలో ఉంటే అందంగా ఉండాలనే ఉంది కదా. సహజంగా యవ్వనంలోకి వచ్చినప్పుడు శాస్త్రకారుడు ఒక మాట చెప్తాడు. కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నా చెప్పేస్తాను అన్నమాట, ఇబ్బంది లేదు. ప్రాప్తేతు షోడశే వర్షే, 16వ ఏడు నిండిందనుకోండి. గార్ధభీచ అప్సరాయతే అంటే ఆడగాడిద కూడా అందంగా ఉంటుంది అని. గార్ధభశ్చాప్సరాయతే, మగగాడిది కూడా అందంగా. అంటే అర్థం ఆ వయసు అలాంటిది. తరుణవు, అంత వయసులో ఉన్నారు వీళ్ళు. పైగా పోనీ ఎలాగో వికారంగా ఉంటే వయస్సు వల్ల ఆనందిద్దామా కాదు. రూప సంపన్నవు. ఎంత బాగుంది రూపం, చాలా అద్భుతంగా ఉంది రూపం.
తరుణౌ రూప సంపన్నౌ. చాలా పెద్ద వ్యాఖ్యానం చేస్తారు తనిశ్లోకిలో కానీ తత్వదీపిలో కానీ గోవిందరాజులు కానీ చాలా పెద్ద వ్యాఖ్యానం చేస్తారు ఈ పదములన్నింటికీ కూడా. అంత వేదాంతంలో గొడవలసిన అవసరం లేదు కాబట్టి రూప సంపన్నౌ సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీర నామాని కృత్వా భీమధను యదాస్తే. వేదంలో ఒక అందమైనటువంటి పురుష సూక్తంలో కొన్ని మాటలు ఉన్నాయి. సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీర, అన్ని రూపములను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి ఆయా పేర్లతో ఆ దేవుణ్ణి కానీ ఆ వస్తువుని కానీ పిలుస్తారు కదా. భద్రాచలంలో రాముడికి 4 చేతులు ఉన్నాయి, శంఖచక్రములు ఉన్నాయి, సాక్షాత్గా వైకుంఠం నుండి దిగి వచ్చాడని మన పెద్దలంతా కూడా నారాయణుడే రాముడై వచ్చాడు, రాముడు నారాయణుడు మనకు ప్రకాశిస్తున్నాడని రామనారాయణుడు అన్నారు. నామాని రూపాణి సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీర నామాని కృత్వా అభివదను యదాస్తే. ఇది ఒక మంత్రం. దీన్ని మళ్ళీ భగవత్పరంగా వ్యాఖ్యానం చేస్తే భగవంతుడు అందమైన రూపాలు పెట్టి ఆ రూపాలకు అనుగుణంగా పేర్లు పెడుతూ ఉంటాడు. ఇది 2 రకాల అర్థాలు వస్తాయి. అంత వేదాంతంలోకి వెళ్ళొద్దు. కానీ ఎప్పుడైనా ఏ వ్యక్తినైనా మనం పొగడాలన్నా ముందు ఏం పొగడాలి? అతని రూపాన్ని పొగడాలి, తర్వాత గుణాన్ని పొగడాలి, ఆ తరువాత అతను చేసినటువంటి గొప్ప గొప్ప కృత్యాలు పొగడాలి. ఇలా ఒక క్రమం ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ తరుణవు, ఎంత మంచి వయసు, ఎంత యవ్వనంలో ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరూ, రూప సంపన్నవు. నిజానికి రాముణ్ణి పొగడొచ్చాడు, లక్ష్మణస్వామి తిట్టద్దండి. లక్ష్మణస్వామి మీద ముక్కు చూలు కోసేసినవాడు. తరుణ రూప సంపన్న అని రాముణ్ణి పొగడాలి కదా. కానీ తమాషా ఏంటంటే రాముడు చెప్పినందువల్ల లక్ష్మణస్వామి రాముని కంటే అందంగా కనిపించాడు. లక్ష్మణస్వామి అందం నుండి ఇంకా మరల్లా రాముడి అందం నుంచి కాదు. ఇంకా రాముడిని దగ్గరగా కొద్దిసేపు చూసింది కానీ లక్ష్మణస్వామి తనని పట్టుకుని, తన ముక్కు పట్టుకుని, తన చెవులు పట్టుకు కోస్తూ ఉంటే ఆ స్పర్శకు ఆనందించింది. దగ్గరగా లక్ష్మణస్వామిని చూసింది. ఇక్కడ లక్ష్మణస్వామి అందానికే బాగా మోహితురాలై. ఇప్పుడు లక్ష్మణస్వామి మాత్రమే అందంగా ఉన్నాడా? లక్ష్మణస్వామి అని చెప్పాడు, నాకంటే బాగుంటాడు మా అన్నయ్య అని చెప్పాడు. కాబట్టి ఒకటి మాట మీద ఒకటి ప్రామాణ్యాన్ని బట్టి ఇద్దరు గొప్ప అందగాడు. అబ్బాయి ఎంత అందగాడు! ఆయన చూస్తే ఒకలా మనసు లాగేశాడు, ఈయన చూస్తే ఒకలా మనసు లాగేసుకుంటున్నాడని తరుణం రూప సంపన్నం. అంటే ఇద్దరిని పొగుడుతాం. రాముణ్ణి పొగిడి ఇతన్ని తిట్టినా సరిపోయేది, కొంచెం ఉన్నా కాదు కదా. ద్వివచనంలో ఇద్దరిని పొగుడుతాం. సుకుమారవు, సుకుమారవు అంటే ఎంత సుకుమారుడు! ఈవిడలాంటిది మనకు తెలుసు కదా. ఎక్కడ సుకుమారత్వం తెలిసింది? రాముడు మామూలుగా కూర్చున్నాడు తప్ప ఈయన ముట్టుకుంది లేదు, పెట్టింది లేదు. కానీ లక్ష్మణస్వామి ముట్టుకుంటే ఆ స్పర్శ అందం కలిగించింది. చాలా మెల్లగా హాయిగా పట్టుకున్నాడు. చిన్న గొప్ప డాక్టరు, చాలా నైపుణ్యం కలిగిన డాక్టరు ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఎంత అనాయాసంగా చేస్తాడో, ఎప్పుడు కోసాడో తెలియదు, ఎప్పుడు ముక్కు చెవుడు తీసేసాడో తెలియదు. అలా ఉన్నది కాబట్టి సుకుమారం ఎంత బాగా చేశాడు పని. మహాబలం అలా అని బలం లేని వాళ్ళ సుకుమారంగా ఉండేవాడు కొంతమంది ఉంటారు, బలహీనంగా ఉంటారు. కానీ మహాబలం రాక్షసులకి ఎవరిక కామమోహితురాలైనటువంటి స్త్రీకి ఎలా కావాలో అలా వర్ణిస్తుంది. మంచి యవనంలో ఉండాలి, మంచి అందమైనటువంటి రూపం ఉండాలి, సుకుమారంగా ఉండాలి, మంచి బలంగా ఉండాలి. పుండరీక విశాలాక్షం. ఇక్కడ దాకా చెప్పింది కానీ ఆ లక్ష్మణస్వామి కళ్ళు గుర్తొస్తున్నాయి, రాముడి కళ్ళు గుర్తొస్తున్నాయి. ఇప్పటిదాకా లక్ష్మణస్వామికి పుండరీకాక్షుడు అని ఎవరు చెప్పల. రాముడిని పొగిడాడు వాల్మీకి, అందరూ పొగిడారు. రాముడు భరతుడిని పొగిడాడు. ఇక్కడ శూర్పణఖ లక్ష్మణస్వామి పొగుడుతోంది పుండరీక విశాలాక్షం. ఇద్దరూ కూడా పద్మపత్రాలు లాంటి నేత్రాలు కలిగివాడు. ఇద్దరు ఒక్కలా ఉన్నారన్నమాట. క్షీరకృష్ణాది నాంబరు. ఒక్కొక్కళ్ళు కట్టుకున్నటువంటి బట్టల్ని బట్టి ఏమిటోలా అనిపిస్తుంది. కానీ వీళ్ళు ఏ బట్టలు కట్టుకున్నా మండనం మండితానా విభభూషణం. కాళిదాసు అంటారు మండనం నాకృతి. మంచి అందమైనటువంటి స్త్రీమూర్తులకు కానీ ఇతర పురుషులకు కానీ అలంకారం ఒక అలంకారమే అవుతుంది తప్ప అలంకారం కాదు. అలంకారం అంటే ఏది పెడితే వాడు అందంగా కనిపిస్తాడో అది పెట్టడం. కిరీటం పెడితే వాడు అందంగా ఉంటాడు, మెడలో నగలు వేస్తే అందంగా ఉంటాడు, కాలికి గజ్జె పెడితే అలంకారం అంటారు. అలం తగినట్లుగా కారం చేయునది అని అంటారు. కానీ ఇది ఎలా కాదు. మండనం ఆకృతీన. వాళ్ళు ఎలా ఉంటే అదే అలంకారం. వాళ్ళకి ఏది కడితే అదే అందంగా ఉంటుంది, అదే అందంగా ఉంటుంది. ఈయన వల్ల దానికి అందం వస్తుంది. చీర వల్ల స్త్రీకి అందమా, స్త్రీ వల్ల చీరకందమా అని మన పెద్దవాళ్ళ కవిత్వం కూడా కదా. అలాగ చీర కృష్ణ అది నాంబరం.
కేవలం ముద్దు బట్టలు కట్టుకున్నారు. అది కూడా ఏంటి బట్టలు కృష్ణాజినాంబరం. ఏ లేడినో ముష్టెత్తుకుని ఆ లేడి చనిపోతే గనక ఆ లేడి చర్మం తీసి బాగా శుభ్రం చేసుకుని కడుక్కుని కట్టుకుంటారు. అంతకుమించి వాళ్ళకి బట్టలు కూడా లేవు వాళ్ళు అని ఇంకా జాలి. ఎంత గొప్పవాళ్ళు, బట్టలు కూడా లేవు అని ఒకటి లేదు. ఎలాంటి బట్టలు కట్టుకున్నా చాలా అందంగా ఉన్నారు అని ఒక భావం. ఇలాగా పుండరి క్షీరకృష్ణాజినాం ఫలమూలాశనూదాంతో. వీడికి ఈవిడికైనా తెలుసు తెలీదు, కేవలం పళ్ళు కన్నములే తింటున్నారయ్యా. దాంతో ఎంత ఇంద్రియ నిగ్రహులు, నేనెంత బతిమిలాడినా కూడా వాళ్ళిద్దరు లొంగలేదు కదా. దాంతో తాపసౌ, తాపసులో ఉన్నాడు. ధర్మచారిణు, ధర్మాన్ని పాటించు. రాముడు నా భార్య నాకున్నది, లక్ష్మణస్వామి ఉన్నాడంటే లక్ష్మణుడు కూడా నేను సేవకుణ్ణి, అలాంటి పనులు చేయకూడదని ధర్మచారిణవు. ఇద్దరు చాలా ధర్మంతో ఉన్నారు. చివరికి చెప్పింది పుత్రౌ దశరథస్యాస్త, దశరథుడు కుమారులు వీళ్ళిద్దరూ కూడా భ్రాతరవు రామలక్ష్మణవు. వాళ్ళిద్దరి పేర్లు ముందు ఏం చెప్పారు? రాముడట లక్ష్మణుడట ఎవరో రాజుగారి కొడుకులట, ఎంత దుర్మార్గులు వాళ్ళు అని కథ ప్రారంభించారు. చిట్ట చివరికి చెప్పింది రామలక్ష్మణవు. రివర్స్లో వచ్చింది. ఆవిడ అభిప్రాయం గంధర్వరాజ ప్రతిమౌ, గంధర్వుని వలె ఒక గొప్ప రూపం. ఆ రూపాన్ని ఇదమిత్తంగా చెప్పేటట్టుగా లేదా రూపం పార్థివ వ్యంజనాన్వితౌ, ఒక రాజు వలె అలంకారం చెయ్యని రాజుల వలె ఉన్నారు. దేవౌవా మానుషౌవా తౌ నా తర్కయితు ముత్సహే. వాళ్ళు దేవతలా మనుషులా అనేది ఇంకా నేను ఊహించలేకపోతున్నాను అంటూ అలాగే చెప్తుంది. స్టన్ అయ్యి ఒక రకమైనటువంటి స్థితిలో చెప్తుంటారు. ఇంకా ఈ లోకంలోకి రాలా, అదే లోకంలో అదే మోహంలో ఉంది. ఇంకా వాడితే కంటికి కనిపిస్తున్నారు. కంటికి రాముడేమో మాట్లాడుతున్నాడు, లక్ష్మణస్వామి దగ్గర తీసుకుంటున్నాడు, ముగ్గు చెవులు కోస్తున్నాడు. ఇలా ఉన్నా కూడా మంచిగా మాట్లాడుతాడు. ఆ తర్వాత కథ చెప్పాలి కదా, ఇంకా ఊపుతున్నాడు కరుడు. ఏంటి ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అని. ఇలా పొగిడితే ఎవరు ఊపుకుంటారండి? వాడేమో తిట్టాడు, ఈవిడేమో పొగుడుతుంది. ఎవరు అపకారాన్ని పొందారో వాడు పొగుడుతున్నాడు, ఎవరు అపకారానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో అతనేమో తిరుగుతున్నాడు కదా. మళ్ళీ ఒకసారి ఊపేటప్పటికి తరుణి రూప సంపన్న, అక్కడే ఉంది కరాల వికార విరూప అంది కదా సీతమ్మని. రాముడి దగ్గర లక్ష్మణస్వామి దగ్గర ఎంత చండాలంగా ఉంది, ఎంత అసఖ్యంగా ఉంది. కరాల పెద్ద పెద్ద పళ్ళు, నిర్ణతోదరి ఇచ్చి పొట్ట, ఇలా తిట్టింది కదా. ఇక్కడ కరుడి దగ్గర తరుణి ఎంత యవ్వనంలో ఉంది, రూప సంపన్న ఎంత అందంగా ఉంది, ఎంత అందమైన రూపం ఆవిడది. సర్వాభరణ భూషిత, అప్పటికి కూడా ఆభరణాలన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. దశరథుడు అడవికి పంపించేటప్పుడు ఆభరణాలేమీ తీయనవసరం లేదు అన్నాడు. ఆభరణాలతోనే వెళ్ళింది కాబట్టి అప్పుడప్పుడు చక్క అలంకారం చేసుకుంటోందేమో ఈవిడ కనిపించింది. సర్వాభరణ భూషిత, అన్ని ఆభరణాలతో ఉంది. దృష్టా తత్ర మయా నారీ తయోః మధ్యే సుమధ్యమ, వాడిద్దరి మధ్యలో ఎంత అద్భుతంగా సన్నని నడుము కలిగినటువంటి ఒక అద్భుతమైన అందాన్ని చూచారు. తాభ్యాం ఉభాభ్యాం సంభూయ ప్రమదావధికృత్యతాం ఇమామవస్థాం నీతాహం యథా అనాథ అసతి తథా. ఇక్కడ చెప్పింది. ఇంకా కరుడికి ఇంకా కొంచెం రెచ్చగొట్టే మాటలు చివరిలో అంది. ఏముంది? దృష్ట అలా తాభ్యాం ఉభాభ్యాం సంభూయ, వాళ్ళిద్దరినీ వెనకాల పెట్టుకుని కోపం అంతా ఎవరి మీద? రాముడి మీద, ముక్కు చెవులు కోసిన లక్ష్మణస్వామి మీద కాదు, సీత మీద కోపం. వాళ్ళిద్దరినీ వెనకాల పెట్టుకుని ఇంత పని చేసింది సీతే, నాకు ఇంత పని చేసింది. ఇమాం అవస్థాం నీత అహం, ఆవిడకైతే ఇద్దరు వెనకాల ఉన్నారు, నాకెవరున్నారు? అనాథ అసతి సతి తథా, నాకెవ్వరు లేరు. నాకైతే ఇద్దరున్నారు అంటే రెచ్చగొట్టాం కదా, మేమంతా నీ వెనకాల లేమా, 14,000 మందివి అనాలి కరుడు అని. అనాథ, నేను ఎవరూ లేని దాన్ని. అసతి, నేనేమో సరైనటువంటి ప్రవర్తన కానిదాన్ని అని అంతా భావిస్తున్నారు అంది. చెల్లిలో అంటే ఏమన్నా కోపం రాదండి, వచ్చింది కోపం. తస్యాశ్చ అనృజువృత్తాయా, మరి సీతమ్మ గొప్పదనుకుంటున్నావా? అంటే సీతమ్మ అంతా కూడా అనృజువర్తన అంటే వక్ర మార్గంలో ఉండే ఆవిడే తప్ప మంచిదేం కాదు. తయోశ్చ హతయోరహం, వాళ్ళిద్దరినీ గనక చంపివేస్తే ఆ తర్వాత సీతమ్మను నేను సంహరించి వారి ముగ్గురు యొక్క రక్తాన్ని మంచి మృగలు వస్తుంటే అప్పటికప్పుడు తాజా రక్తాన్ని
తాగాలి అని అనుకుంటున్నాను అని ఒక రాక్షస బుద్ధిని ప్రకటించింది శూర్పణఖ. ఏష మే ప్రథమ కామ కృత తాత త్వయా భవేత్ తస్యాస్తయోశ్చ రుధిరం పిబేయమహమాహవే. అలాగా ఆహవంలో గొప్ప యుద్ధం చేయాలి నువ్వు, అదే నా కోరిక. ఏమిటా కోరిక? ముగ్గురి యొక్క రక్తాన్ని తాగాలి. త్వయా భవేత్, నీవు ఆ పని చెయ్యాలి అంటే ఇతి తస్యాం బ్రువాణాయా. ఇక్కడ తమాషా వ్యాఖ్యాత చెప్తారు ఈ అంశం. ఇతి తస్యాం బ్రువాణాయా, దీని సతి సప్తమి అని అంటారు. సతి సప్తమి అంటే ఇంకా వాక్యం పూర్తిగా శూర్పణఖ ఇంకా ఏదో మాట్లాడుతూనే ఉంది. ఈయన ఆలోచనలో పడ్డాడు. ఈయన ఆలోచనలో ఎందుకు పడ్డాడో వ్యాఖ్యాతలు చెప్తారు. పూర్వకాలం ఇది కూడా ఒక శాప కథగా చెప్తారు. యాజ్ఞవల్కుని కుమారులు ముగ్గురు ఉన్నారు. వాళ్ళకి చంద్రకాంతుడని, మహామేధుడు అని, మహామేధసుడు అని, తర్వాత విజయుడు అని పేరు వాళ్ళ ముగ్గురు. అలాంటి పేర్లు కలవాళ్ళు ఒకనాడు అమృతాన్ని పంచుకునేటువంటి సమయంలో ఎలాగైతే ఈ రాహుకేతువులో ఉండే వ్యక్తి తప్పు చేశాడో అలాగే వీళ్ళు కూడా తప్పు చేసేవారు. ఎలాగా? జగన్మోహిని రూపాన్ని పొందినప్పుడు పరమశివుడు కూడా ఒక్కసారి చెల్లించిపోయి అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవా అన్నాడు జగన్మోహిని. చూసావా, నీ ఇంద్రియ నిగ్రహం ఇంతే సుమా అని శ్రీ మహావిష్ణువు నవ్విన సందర్భం మనకి పురాణాల్లో ఉంది. అంటే పరమశివుడంతా ఏకైశ్వర్యే స్థితో ప్రణత బహుఫలే యస్వయం కృత్తివాసా అని కాళిదాసు అద్భుతంగా వర్ణిస్తాడు. మానవికాగ్ని నిమిత్తం ప్రారంభంలో యః పరస్తాత్ యతీనాం, తనలో సగంగా భార్యే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈనాడు మనం గొప్ప గొప్ప యతీశ్వరులు అనుకునే వారందరికంటే గొప్ప వైరాగ్యం కలిగిన వాడు పరమశివుడు. అంత వైరాగ్య సంపన్నుడైన పరమశివుడు కూడా ఒక్కసారి చెలించిపోయి, ఓ అమ్మాయి నేను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నానమ్మా, పెళ్లి చేసుకోవా అని వెంటపడ్డాడంటే జగన్మోహిని యొక్క అందం ఎంతదు. అది జగన్మోహినీత్వం. జగన్మోహిని, జగత్తు మోహిని అంటే జగత్తు మోహించడం మనకు అర్థమేం కాదు. జగత్తులో గొప్ప వైరాగ్య సంపన్నుడైన పరమశివుడు సైతం మోహపడ్డ అందం ఆ జగన్మోహినిది అని మన పెద్దలు మన పురాణంలో ఉండే వాక్యం. ఈ సమయంలో ఈ రాక్షసుడు, ఈ ముగ్గురు యాజ్ఞవల్క్యులు కుమారులు, ఈ ముగ్గురు కూడా ఏమిటండి పరమశివుడు ఇంత పేలవాడా, ఇంత బలహీనుడా అన్నట్లుగా మాట్లాడు. దాంతో కోపం వచ్చింది పరమశివుడికి. కోరు దుర్మార్గులారా, రాక్షసుల వండి అని శపించారు. ఆ శపించిన రాక్షసుడికి మళ్ళీ యాజ్ఞవల్క్య సుతారాజన్ త్రయో వై లోక విశ్రుతా, చాలా గొప్పవాడు. కానీ చంద్రకాంత మహామేధ విజయ బ్రాహ్మణోత్తమా, వాడు చాలా బ్రాహ్మణోత్తములైనటువంటి వాళ్ళు ఖరశ్చ దూషణశ్చేతి త్రిశిరా బ్రహ్మవిత్తమా, వాళ్ళే తర్వాత ఖరుడు, దూషణుడు, త్రిశిరస్కుడని ముగ్గురుగా పుడతారని వాళ్ళకి మళ్ళీ పరమశివుడే జాలిపడి ఏదో అన్నారు కదా అని విష్ణువు దాశరథిర్భూత్వా మోక్షయిష్యతి సువ్రత. సువ్రత, ఓ యాజ్ఞవల్క్య, ఏమనుకోకయ్యా, మీ అబ్బాయిలని తెలియదు, ఏదో శాపం ఇచ్చాను, భరించాలి కదా, తప్పదు కదా, వాడు చేసిన అపకారానికి వాడు పొందక తప్పదు కాబట్టి ఇప్పుడే వరమిస్తున్నా. మళ్ళీ భవిష్యత్తులో భగవంతుడు శ్రీమన్నారాయణుడు శ్రీ విష్ణువు దాశరథిర్భూత్వా శ్రీరాముడై పుడతాడు. అప్పుడు వీళ్ళ ముగ్గురికి శాపప్రదానాన్ని తొలగించి వరాన్ని ఇస్తాడు అని చెప్పాడు కాబట్టి కరుడట వ్యాఖ్యాత చెప్తాడు. కవిశ్లోకిలో తత్వదీపికలో వ్యాఖ్యాత చెప్తాడు. అందువల్ల ఈ కరుడు ఒక ఆలోచనలో పడ్డాడు. ఇతి తస్యాం బ్రువాణాయాం, ఓహో, నన్ను శాపం నుండి పొందించడం కోసమని, మళ్ళీ గొప్ప స్థితిని పొందించడం కోసం శ్రీ మహావిష్ణువు రాముడిగా పుడతాడని చెప్పాడు కదా. రాముడు అని చెప్పరా, కానీ దాశరథిర్భూత్వా, దశరథుని కుమారుడై పుడతాడని చెప్పాడు పరమశివుడు. ఇక్కడేమైంది, దశరథుని కుమారుడిద్దరు అని చెప్పేసింది. అనగానే ఆ దృష్టి కలిగింది అతనికి. కలిగింది కాబట్టే ఇక ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే శలభాల్లాగా వెళ్ళిపోయి ఆయన చేతిలో మరణించాలి అని ఒక స్థితిని పొందాడు అని వ్యాఖ్యాత చెప్తారు. సరే, ఇది వ్యాఖ్యానానికి సరిపోయిందా లేదా అంటే తత్వాన్ని గ్రహించేంత గొప్పవాళ్ళని కాదు కదా. కథని చూస్తాం తప్ప కథలో ఉండే వ్యక్తుల భావాన్ని గుర్తించలేము. ఎందువల్లంటే
ఇంత కథని కూడా చాలా ఆనందంగా విన్నాడు. ఈ వర్ణిస్తుంటే అబ్బాయి ఎంత గొప్పవాడో మరీనా అంతే కదా. ఎవరు నీకు అపకారం చేసింది అంటే మనం పొగుడుతూ వచ్చామనుకోండి, ఏమనుకుంటారు ఎంత గొప్పవాడో వాడేదో దీన్ని కాపాడినట్టున్నాడు అనుకుంటాడు. వాడు అపకారం చేశాడు అనుకోడు కదా. ఆ రకంగా ఆ వ్యక్తి మీద ఒక అభిప్రాయం కలిగి ఓహో ఇతడే దాశరథి, నాకు శాప విముక్తిని కలిగించేవాడు అనుకున్నాడని మానుషౌ శస్త్ర సంపన్నౌ క్షీరకృష్ణాదినాంబరౌ ప్రవిష్టౌ దండకారణ్యం ఘోరం ప్రమదయా సహ. వాడు పొగటం ప్రారంభించాడు. వాడు పొగడక్కర్లేదు కదా, వాడు పొగుడుతున్నాడు. వ్యాధిదేశఖర క్రుద్ధ, కోపం వచ్చింది. అందరినీ కూడా పిలిచి రాక్షసులు అంత కోపమా అంటే యముడితో సమానమైనటువంటి బలపరాక్రమములు కలిగినటువంటి వాళ్ళందరినీ 14 మందిని పిలిచాడు ముందు. అది మీ 14 రండిరా అని. ఈ 14 ఎవరు? ఆసంతేషాంచ శిష్యాశ్చ చతుర్దశ సహస్రధ. ఆ శేషధర్మం అని మహాభారతంలో శేషధర్మము అనేటువంటి ఆ ఘట్టంలో భీష్ముడు యుధిష్ఠిరుడికి చెప్పేటువంటి సందర్భంలో ఈ కథ మనకు కనిపిస్తుంది. ఆయన చెప్పాడు ఖర దూషణ త్రిశిరస్సు వీళ్ళంతా కూడా శాపగ్రస్తులైనటువంటి రాక్షసులు. రాముడు పుట్టాడు, భగవంతుడే రాముడిగా పుట్టాడు, వాళ్ళని సంహరించాడని భీష్మ పితామహుడు చెప్పాడు. అప్పుడు చెప్తూనే 14 మంది శిష్యులు ఆయనకున్నారు యాజ్ఞవల్కుడికి. వాళ్ళు కూడా వీళ్ళ వెనకాల పుట్టారు. సరే 14,000 మందిని తర్వాత పంపిస్తాడు, 14 మందిని ముందు పంపిస్తాడు. 14,014 మంది వీళ్ళంతా ప్లస్ 3 వీళ్ళందరినీ రాముడు సంహరిస్తాడు. ఇది ఒక పెద్ద యుద్ధంగా భావిస్తాడు. ఆ యుద్ధ సమయంలో చెప్పుకుందాం. మానుషౌ మనుష్యులట, శస్త్ర సంపన్నౌ శస్త్ర సంపద కలిగిన వాడు, క్షీరకృష్ణాదినాంబరౌ క్షీరకృష్ణాదిను ధరించారు. ప్రవిష్టౌ దండకారణ్యం దండకారణ్యంలోకి వచ్చారు. ఘోరం ప్రమదయాసహ స్త్రీమూర్తితో వచ్చారు. తౌహత్వా వారిని చంపి అని ఒక అర్థం. తౌహత్వా హత్ హత్ హన హింసాగత్యో అని ధాతు. హన అనే ధాతువుకి హత్వ అంటే 2 అర్థాలు. పొంది అని ఒక అర్థం, సంపి అని ఒక అర్థం కదా. ఇక్కడ ఏమంటాడు? తౌహత్వా వారిద్దరిని పొంది మీరు వారిద్దరి సన్నిధికి వెళ్ళి రాక్షసులారా దుర్వృత్తాహ మనమంతా ఇప్పటిదాకా తప్పులు పని చేశాం కాబట్టి ఇలా ఉన్నాం కదా. అపావర్తితుమర్హత మీరు ఆ రామలక్ష్మణ సన్నిధికి వెళ్ళి పొంది అపావర్తితుమర్హత అంటే మళ్ళీ హాయిగా తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్ళండి అన్నట్టుగా సూచన కనిపిస్తోంది ఈ శ్లోకాల్లో ఉండే పదములలో ఉండే సూచన. ఇయంచ రుధిరం తేషాం భగినీ మమ పాస్యతి. ఇక్కడ తమాష మమ నా యొక్క రుధిరం రక్తమును ఇయం భగిని ఈ చెల్లెలు తాగుతుంది. ఆ మమ పదాన్ని కొంచెం ముందుకు పెడితే ఈ అర్థం మారుతుంది. తర్వాత ఇంకోవైపుకి పెడితే ఇయంచ రుధిరం తేషాం వాళ్ళ యొక్క రక్తమును మమ భగిని పాస్యతి నా చెల్లెలు తాగుతుంది అని అర్థం. అంటే ఈ 2 అర్థాలని గమనించి వ్యాఖ్యాత ఇది కరుడుకి చిట్ట చివరిగా అయినటువంటి ఓ తత్వోపదేశం కావచ్చు అని అంటారు. కానీ తర్వాత కథలో మళ్ళీ కరుడు రాముణ్ణి తిడుతున్నట్లుగా రాముడితో హోరాహోరీ యుద్ధం కూడా చేస్తాడు. తర్వాత మనం గమనించవచ్చు. అలాగా ఇది ప్రతి మనోరథోయముష్టోస్యా భగిన్యా మమ రాక్షసాః నా చెల్లెలకు అదే కోరిక, నాకు కూడా అదే కోరిక అన్నాడు. ఇతర కోరిక ఏమిటంటే అదే కోరిక అని తత్వదీప్తా వ్యాఖ్యానం చేస్తాడు. లేదు నా చెల్లెల కోరికే నా కోరిక, వెళ్ళండి మీరు శీఘ్రం సంపద్యతాం తౌచ ప్రమథ్యస్వేన తేజస వారిద్దరి యొక్క తేజస్సుని అణగగొట్టి మీరు వారిద్దరిని చంపేయండి అని పంపించాడు. ఇది ప్రతి సమాదిష్టా అని పంపించబడినటువంటి వాళ్ళంతా రాక్షసా తే 14 మంది రాక్షసులు. తత్ర జగ్గుః తయా సార్ధం ఘన వాతేరితాయథ ఆవిడతో పాటుగా వెళ్ళిరి అని పడతారు. ఇక్కడ తమాషాగా పెద్దగా మాట చెప్తారు. ఎలా వెళ్ళాలి? వెళ్ళేటప్పుడు శకునాన్ని చూచి వెళ్ళాలి. లేదా మనం వెళుతూ ఉంటే మన ముందు ఉండే వ్యక్తి ఒక శకునాన్ని నొక్కునేటట్టుగా ఒక మాంగళ్య రూపంతో ఉండేవాడు ఉండాలి. మాంగళ్య రూపం అంటే మంగళసూత్రం కాదండి, అందమైన శుభమైన రూపం కలిగిన వాడే ఉండాలి ఎప్పుడైనా. అందుకనే మన వాళ్ళు మీరు ముందు నుంచుంటే పని అవుతుందండి అంటారు. మనకి కిష్కింధాకాండ చివరిలో సుందరకాండ చివరి
యుద్ధకాండ సుందరకాండ చివరి ఘట్టాల్లో మధుబనకు అంతా అయిన తర్వాత అంత వానలు అంతా వచ్చేస్తారు, మంచి హడావిడిగా నేనే సీతను చూసామంత ఆనందంగా వచ్చేస్తారు. వచ్చి అంతా నుంచుంటారు ముందు. ఏది అంగదుడు, జాంబవంతుడు, తక్కిన వానలు అంతా నుంచుంటే హనుమంతుడు ఎక్కడో వెనకాల ఉంటాడు. ఆయనకుంటే మనస్తత్వం అది ముందుకు పడ్డాయి. రాముడు మధురా మధురాలాప కిమాహమభామి, అక్కడ ఏం జరిగిందో చెప్పరా అనగానే ఒక్కొక్కడు ఈ వెనక ముందుంటే వాడు వెనక్కి వెళ్ళాడు, నువ్వు చెప్పాడు, వెనక్కి వెళ్ళాడు, ముందు చెప్పాడు. వీళ్ళంతా వెనక్కి వెళ్ళి హనుమంతుడు ముందు చూశాడు. అంటే హనుమంతుడు చెప్పవలసింది హనుమంతుడే చెప్పాలి. హనుమంతుడు బాగా చెప్పగలడు. ఆ ఘట్టం మనకి కిష్కింధాకాండ చివరిలో వస్తుంది శుద్ధుగా. అలాగ ముందు పెట్టుకునే వ్యక్తి కార్య సాఫల్యాన్ని పొందిస్తాడు. కానీ వీళ్ళో తయాసార్థం శూర్పణఖను ముందు పెట్టుకు వెళ్ళాడు. ఆవిడలా ముక్కు చెవులు పోయిన విరూపగా ఉంటే ఆ శకునం మంచిదేనా? మంచిది కాదు. మంచిది కాదని తెలీదా? ఏమో తెలియదు. ఆవిడ ముందు పెట్టుకెళ్ళారు. శకునం మంచిది కాకపోవడం వల్ల వాళ్ళంతా పోయారు. ఇదొక అర్థం. శాకునాన్ని ఆవిడ్ని ముందు పెట్టుకుని ఎందుకు వెళ్ళారంటే ఆవిడకే అడ్రస్ తెలుసు కదా, రాముడు ఎక్కడున్నాడో ఆవిడకే తెలుసు కాబట్టి ఆవిడ దారి చూపించమ్మా అని ముందు పంపారు. ఆ దారి చూపించమ్మా అని పంపించినప్పుడు వీళ్ళకంటే ముందు తానున్నది కాబట్టి ఇంతసేనా కూడా వైరూప్యమును పొందక తప్పదనే శాకున శాస్త్రం యొక్క మర్మం కూడా అక్కడ వర్తించి వీళ్ళంతా నశించిపోయారు అని మనకి వ్యాఖ్యాతం చెప్తారు. అలాగే ఘన వాతేరిత ఇవ, పెద్ద ప్రళయంలో కనుక పెద్ద గాలి వస్తే ఈ మేఘాలన్నీ ఎక్కడికో తోసివేయబడినట్లుగా కరుణ యొక్క మాటతో తోయబడిన వారై 14 మంది కూడా వెళ్ళటతస్తుతే తం సముద్ర తేజసం తథాపి తీక్ష్ణ ప్రదరా నిశాచరా నశేకురేనం ప్రహసా ప్రమర్దితుం వనద్విపాదీప్త ఉచ్చితం. రాముడు సముద్ర తేజస్కుడు అంటే చాలా గొప్ప తేజోవంతుడు. వీళ్ళు సామాన్యులు కాదు. తీక్ష్ణ ప్రదరా, మన దగ్గర ఉండే బాణములు ప్రదర అనే పదములకు బాణము అని అంటారు. తీక్ష్ణ ప్రదరా, వాడి అయిన బాణములు కలిగిన వారు వీళ్ళంతా. నిశాచరా రాక్షసులు. కానీ నశేకురేను సహసా ప్రదర్శితం, రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి రాముడిని ఎదిరించడానికి అందరూ శక్యంగా అందుదాకా వెళ్ళిపోయారు. కానీ అమ్మో ఈయన అని ఎవరికి వాడు వెనకాలకి అడుగులు వేస్తున్నట్టుగా ఉన్నారు. ఎందువల్ల ఎలా ఉన్నారంటే మన ద్విపా దీప్తం ఇవాగ్నిముఖితం, చుట్టూ ఒక రౌండ్ గీసి ఆ రౌండ్లో నిప్పు కనుక పెట్టేస్తే చుట్టూ నిప్పు కాల్చున్నప్పుడు లోపల ఉండే మదగజములు ఉంటాయి, ఏరుగులు, అడవి ఏరుగులు ఉంటాయి. అవి ఆ మంట దాకా పెడతాయి. భయంతో వాడు వెనక్కి వస్తుంటాయి. ఇటు వెనకాయి భయంతో వెనక్కి వస్తుంటాయి. అలాగే వీళ్ళు ఏ మంట చూచిన ఏనుగుల వల్ల వెనక్కి వచ్చేస్తున్నారు. అలాగా ఉన్నదీని ఏకోర వింశ సర్గ. ఇది 19వ సర్గ. ఆ తర్వాత వింశ సర్గ 20వ సర్గ ప్రారంభం. తతశూర్పణఖా ఘోర రాఘవాశ్రమమాగత రక్షసా మాచక్షేతౌ భ్రాతరౌ సహ సీతయా. వచ్చింది శూర్పణఖ. ఘోరంగా ఉంది అంటే ఆవిడ రూపమే భయంకరంగా. రాఘవాశ్రమమాగత, రాముడు కుటీరం దాకా వచ్చింది. రక్షసా మాచక్షేతౌ భ్రాతరౌ సహ సీతయాగో, వాడిద్దరూ రాముడు లక్ష్మణుడు, ఆవిడే సీత అని చెప్పి చూడగానే వీడు ఎక్కడున్నారు? వీళ్ళు వెనకాలేదు, వీళ్ళు దూరంలో ఉన్నారు. తే రామం పర్ణశాలాయాం ఉపవిష్టం మహాబలం దదుషు సీతయా సార్ధం వైదేహ్యా లక్ష్మణేన చ. పర్ణశాలలో కూర్చుంటే ఎంత అందంగా కూర్చున్నారంటే రాముడు కూర్చున్నాడు, సీతమ్మ కూర్చుంది, లక్ష్మణస్వామి ఆ వేదికకి వెనకాల నుంచి ఉన్నాడు. గొప్ప దర్శనం. అలా చూశారు. దదృశు సీతయా సార్ధం వైదేహ్యా లక్ష్మణేన తాం దృష్ట్వా రాఘవ శ్రీమాన్. మరొక భయపడుతున్నారు. రాముడు చూశాడు వాడు. ఆగతాం కాంచ రాక్షసి. మళ్ళీ ఈవిడ వచ్చింది. ఈవిడ రాకుండా ఉంటే రాముడి యొక్క అభిప్రాయం వేరుండేది. ఈవిడ వచ్చిందంటే అర్థం ఈవిడే తీసుకొచ్చింది వీళ్ళందరినీ అని కదా అని. అబ్రవీత్ భ్రాతరం రామ, లక్ష్మణుడితో అంటున్నాడు. లక్ష్మణం దీప్త తేజసం. లక్ష్మణుడు ఎలా ఉన్నాడు? మంచి ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు. అమ్మయ్య, చాలా కాలం దాని మంచి ఆహారం దొరికింది, యుద్ధం చేయాలి కదా. మంచి బాణం, ఒక పనిలో నైపుణ్యం కలిగిన వాడు ఆ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించవలసిన అవసరం ఏర్పడినప్పుడు ఎంత ఆనందంగా ఉంటాడు. దీప్త తేజసం. చూచేటప్పటికీ అంతకుముందే మనసు బాణం పడుకుంటే కత్తి పడుకుందా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు లక్ష్మణస్వామి. చూచాడు. ముహూర్తం భవ సౌమిత్రే
సీతాయా ప్రత్యనంతర ఇమానస్యావధిష్యామి పదవీమాగతానిహ. అది వాదు రాముడు అంటాడు, నువ్వు ఆగవే, నేను యుద్ధం చేయాలి, నువ్వు కాదు, నువ్వు పక్కన ఉంది, ఇప్పుడు నేను యుద్ధం చేయాలి. ముహూర్తం భవ సౌమిత్రే, ఒక్క 45 నిమిషాలు ముందు. ముహూర్తం అంటే 24 నిమిషాలు, రెండు గడియల కాలం, 48 నిమిషాలు చెప్పి పక్కన. 48 నిమిషాలలో రాముడు ఈ 14,000 మందిని సంహరిస్తాడు. అక్కడ మనం చూడొచ్చు ఆ శ్లోకాలు. ముహూర్తం భవ సీతయా ప్రత్యనంతర, సీతమ్మని ఒక దగ్గర దాచి, ప్రత్యనంతర అంటే నీవు కనిపిస్తే, నీవే కనిపించా తప్ప సీతమ్మ కనిపించకూడదు ఎవరికి కూడా. అలాగే నువ్వు సీతమ్మగా రక్షగా ఉండాయా. ఇమానస్యావధిష్యామి, వీళ్ళందరినీ దీనితో పాటుగా పదవి ఇమాగతానిహ, దీంతో పాటు వచ్చారు వీళ్ళంతా, వీళ్ళందరినీ నేను సంహరిస్తా అన్న వాక్యమే తతః శ్రుత్వా రామస్య విదితాత్మనః తథేతి లక్ష్మణో వాక్యం రామస్య ప్రత్యపూజయతు. ఈ వాక్యం విన లక్ష్మణస్వామి విదితాత్మనః, రాముని ఏదో ఒక ఆలోచన ఉంటే తప్ప తాను నేనే సంహరిస్తా అని అనడు, ఏదో ఉంది మనసులో. చిన్న పని కదా, 14 మంది మామూలు ఆఫ్టర్ ఆల్ చిన్న చిన్న సేవకులు లాంటి వాళ్ళు, వీళ్ళని చంపడానికి తాను దిగానంత అవసరం లేదు కదా. లక్ష్మణ వాళ్ళ సంగతి చూడు అనవలసిన రాముడు ఎందుకో నువ్వు వాగు లక్ష్మణ, నేనే వెడతా యుద్ధానికి అంటే ఏదో ఉందని విదితాత్మన. రాముడికి ఏదో ఆలోచన చేశాడంటే విదిత ఆత్మ, తెలిసిన మనస్సు కలిగిన వాడు లక్ష్మణుడు, తెలిసిన జ్ఞానము కలిగిన వాడు రాముడు కదా. కాబట్టి రాముడు ఏదో అనుకుంటున్నాడని తథా ఇది, అలాగే ఓకే అన్నట్టుగా అన్నాడు. తథా ఇది లక్ష్మణో వాక్యం, లక్ష్మణుడని రామస్య ప్రత్యపూజయతు, రాముడు నమస్కారం చేశాడు. రాఘవోపి మహచ్చాపం శామీకర విభూషితం చకార సజ్యం ధర్మాత్మ తాని రక్షాంసి చాబ్రవీత్ అని. అప్పటికైనా తన సంకలో తన ధనస్సుని చేతులతో రాముడు ధనస్సు పట్టుకొచ్చాడు కదా, అది ఇచ్చాడు. పట్టుకుని చక్కగా మెల్లగా వాళ్ళందరూ చూస్తుండగానే ఏమాత్రం తొట్టుబాటు లేకుండా మెల్లగా తాడు తీశాడు. కింద ఉండేటువంటి బాణపు ముఖాన్ని తన కాడుతో నొక్కి అంగుష్టంతో నొక్కాలి, నొక్కి దాన్ని వంచుతారు, వంచి కట్టాలి. సజ్యం, అలా సజ్యాన్ని కట్టాడు. ఎవరు? ధర్మాత్మ. ధర్మాత్మ అంటే అర్థం ధనస్సుకి ఆ తాడు ఎలా కట్టాలో ఒక నియమం ఉంటుంది. ఏకాలు దాన్ని ప్రత్యాలీఢస్తపాదేన అంటారు ఒక చోట. ప్రత్యాలీఢ పాదం అని అంటారు. అంటే కుడికాలు ముందు పెట్టి ఎడమకాలు వెనక్కి పెట్టుకుంటే అవలీఢ, ఎడమకాలు ముందు పెట్టి కుడికాలు వెనక్కి పెట్టుకుంటే ప్రత్యాలీఢ. అంటే ఎలాగా? ఎడమకాలితో ఆ ధనస్సు యొక్క కింద భాగాన్ని తొక్కి బాణాన్ని కుడి చేతితో వంచినప్పుడు ఆ బ్యాలెన్స్ చూసుకోవడం కోసం కుడికాలు వెనక్కి జాస్తారు. అలా కొంచెం ఒక అందమైన భంగిమ ఏర్పడుతుంది. ఆ భంగిమ ఏర్పడి దాన్ని వంచి ఆ తాడు కడతారు. దాన్ని సజ్య అంటారు. కింద నుంచి లాగుతారు, పైనుంచి కింద కట్టరు, కింద నుంచి లాగి పైకి కడతారు. ఇది ధర్మాత్మ అంటే ఆ పదం ఎందుకు వేశాడంటే ఎలా ధనస్సుకి బాణం దారం కట్టాలో అలా కట్టాడు రాము. ధర్మం తప్పడు ఎక్కడ, ఎంత హడావిడిలో కూడా ధర్మం తప్పని వాడు అని చెప్పడం కోసం వాల్మీకి ధర్మాత్మ. ఇక్కడ ధర్మాత్మ ఎందుకండి? అది ధైర్యవాన్ అనొచ్చు కదా అన్నాడు. ధర్మాత్మ తాని రక్షాంసి చ అబ్రవీత్. వాళ్ళందరితో అంటున్నాడు పుత్రౌ దశరథస్యావా, నీకెవరు కావాలయ్యా? మేమే, ఆ దశరథుని కుమారుడు మేము ఇద్దరమే అన్నాడు రాముడు. ఎందుకన్నాడు? తత్వదీపిక వ్యాఖ్యలు చూస్తే మీకు శాపవిముక్తిని కలిగించేవాళ్ళం మేము ఇద్దరమేనయ్యా అని రాముడు చెప్పాడండి అని అంటారు. పుత్రౌ దశరథస్యావా భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ. సమస్య ఏంటంటే వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో తెలియదు. ముందున్నటువంటి శూర్పణఖను బట్టి వీళ్ళు యుద్ధానికి వచ్చారు అని గుర్తించిన వాడే సజ్జం కట్టాడు. కట్టి కనుక బాణం వేసేసారనుకోండి, పాపం వాళ్ళు ఏదో కొంచెం కాంప్రమైజ్కి వస్తే మా అమ్మాయి తప్పు చేసిందండి అనుకోకండి అని చెప్పడానికి వస్తే తప్పు కదా. అందువల్ల రాముడు ఏమంటున్నాడంటే ఏం జరిగిందో చెప్తున్నాడు. అయ్యా జరిగినది ఇది అని చెప్తున్నాడు. ఏమని? మేము వాళ్ళిద్దరి కుమారులం, మేమిద్దరం కూడా దశరథుని యొక్క కుమారులం, మా ఇద్దరి పేరు అన్నదమ్ములం, మా ఇద్దరి పేరు రామలక్ష్మణులు అంటారు. ప్రవిష్టౌ సీతయా సార్ధం, నా భార్య సీతమ్మతో కలిసి మేము వచ్చాం. దుశ్చరం దండకావనం, దుశ్చరమైనది, ఇక్కడికి ఎవరికి రాకూడదని తెలుసు, ఎవరు ఉండలేదని తెలుసు, అయినా రావాల్సి వచ్చింది. ఫలమూలాశనోదాంతం,
మాకు వేరే ఏదో మాంసాన్ని తిని ఏదో యుద్ధం చేయడంతోనే దొరలతో ఉండేవాళ్ళం కాదు. ఫలమూలాశను దాంతో ఏదో కందమూలాలు తినేవాళ్ళం. దాంతో ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగిన వాళ్ళం. తాపసౌ తపస్సు చేసుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళం. ధర్మచారిణం ధర్మం తప్ప మాకేం అక్కర్లా. వసంతౌ దండకారణ్యే ఎప్పుడైనా కూడా యుద్ధానికి సై అంటే సై అనాలా. తప్పు వాడు చేసినా నీకు నాకు గొడవద్దయా, తప్పు చేసిందిగా అప్పుడు శిక్షించా, అది కాదని కనుక నువ్వు అనుకుంటే అప్పుడు ఏదైనా చేద్దాం తప్ప తప్పు కాదు, ఇలా వచ్చాం ఏదో మా హడావుడు చూసి వెళ్ళిపోతాను తప్ప పెద్దగా మీతో యుద్ధం చేయాలని కాలు దువ్వి రా రా అని పిలిచిన వాళ్ళని కాదు అన్నట్లుగా. కిమర్థం ఒక హింసత, ఎందుకు ఈ హింస, ఎందుకు మీరంతా వచ్చారు. ఇష్మాన్ పాపాత్మకాన్ హంతుం విప్రకారాన్ మహాహవే ఋషీణాంతు నియోగేన ప్రాప్తోహం సశరాయుధ. చూస్తే మళ్ళీ కనిపించలా, భయపడుతున్నాడేమో రాముడు అనుకున్నారు కదా. సాధారణంగా ఒక మంచిగా చెప్తుంటే ఎందుకురా నీకు నా గొడవ అంటే భయపడుతున్నాను వేసేంటిరా అన్నట్టుగా ఉంటారే, అలా వీళ్ళంతా మంచి బాణం ఎత్తేమో ఉరకండి అంటూ ఉంటే రాముడు మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాడు. యుష్మాన్ పాపాత్మక, మీరంతా పాపాత్ములను నాకు తెలుసు. హంతుం విప్రకారాన్ మహాహవే, మీ అందరినీ చంపడానికే నేను వచ్చా. ఋషీణాంతు నియోగేన, ఋషులు చెప్పారయ్యా. ప్రాప్తోహం సశర ఆయుధ, మీరు ఇలా వస్తారని తెలుసు. మీరే కనుక నా మాటను వినకెళ్ళిపోతే బతుకుండేవు, మీరు లేరు. హాహాకారాలు యుద్ధానికి పెద్ద హడావిడి తెలుస్తున్నారు కదా, రండి మిమ్మల్ని చంపడానికే వచ్చా. ఋషీణాంతు నియోగేన, నియోగం ఎవరు చేశారు, మహర్షులు చేశారు. వాళ్ళకేంటి పని అంటావా, నువ్వు చంపడానికి నీకేంటయ్యా పని అంటావా, అనడానికి వీల్లేదు. ఎందువల్ల ఋషులు ఇక్కడ ఉండే వారందరినీ కూడా ధర్మాత్ములైన వారందరినీ మీరు హింసిస్తున్నారు. వాళ్ళు నన్ను అడిగారు మాకు ఈ పీడ తప్పించయ్యారు, మరి వాళ్ళకి మాట ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ నియోగం చేత మీకు మిమ్మల్ని సంహరించడానికే, మీకు బుద్ధి చెప్పడానికే ప్రాప్త అహం సశర ఆయుధ. విషయాలు ధనస్సుతో వచ్చాను, కత్తులు కూడా ఉన్నాయి, జాగ్రత్త. తిష్టత, అక్కడే ఆగండి అంటే అర్థం ఏంటి, వాడు దూసుకొస్తున్నారు. రాముడు మాట్లాడాడు, తిష్టత ఆగండి. అత్ర సంతుష్టా నోపావర్తితుమర్హత ఇది ప్రాణైరిహార్ధో వా నివర్తద్ధం నిశాచరా. వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే ఇప్పుడే వెళ్ళిపోదు, లేదా ఇక్కడే పోతారు, లేదా సగం సగంగా వెళ్ళిపోతారు. అంటే ఒకటి కాలు తెగి, ఒకటి తలకాయ తెగి, ఒకటి చెయ్యి తెగి, ఒకటి ఏదో ఇలా ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు సక్రమంగా వెనక వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా వెళ్ళిపో, లేదంటారా సగం సగం వెళ్తారా రండి, లేదా పోతారు అని. ఎది ప్రాణైరిహార్ధోవా, ఇలా వెళ్తారా. తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా, విన్నారు రాక్షసుడు. రాక్షసాస్తే 14 మంది రాక్షసులు. ఊచు వాచం సుసంక్రుద్ధా బ్రహ్మఘ్నా శూలపాణయ, వాళ్ళు గతంలో చాలామంది మహర్షులు చంపినవారు కాబట్టి బ్రహ్మఘ్నా, వాళ్ళందరి చేతులు శూలాలు ఉన్నాయి. మంచి కోపం వచ్చింది. ఒక్కడు, నేను 14, ఒక్క ధనస్సు 14 శూలాలు విసిరిస్తే ఏమో, ఎవడు ఏ వైపు నుంచి ఏది విసిరేస్తాడో తెలుసు. ఏమిటి ఇంత ధైర్యం కలిగి అనుకుని మంచి కోపంతో అంటున్నారు. సంరక్త నయనా ఘోరా రామం సంరక్తలోచనం పరుషం మధురాభాషం హృష్టా దృష్ట పరాక్రమం. ఈ శ్లోకం ప్రక్షిప్తంలో ఉంది, కొన్ని పుస్తకాల్లో ఉండదు, ఈ పుస్తకంలో వేశారు. అక్కడ సంరక్త నయనా ఘోరా, మంచి ఎర్రబడ్డ కళ్ళు కలవారై ఉన్నారు. రామం సంరక్తలోచనం, రాముడు కూడా అలాగే ఉన్నాడు. మనమే యుద్ధానికి సిద్ధంగా లేడు, మనతో పాటు యుద్ధానికి ఆయన కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాడు. అది తమాషా, మరిద్దరు లేరు. మేము ఇద్దరం వచ్చామని చెప్తున్నాడు, ఒక ఆయన దూరంగా నవ్వుతూ కూర్చున్నాడు, ఈయన ఒక్కడే యుద్ధానికి ఉన్నాడు. ఈయన చూస్తే ఈయన కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి. పరుషం మధురాభాషం, ఆయన మంచి అందంగా మాట్లాడుతున్నాడు, వీడేమో పరుషంగా మాట్లాడతాడు. క్రోధముత్పాద్యనో భర్తు ఖరస్య సుమహాత్మనః త్వమేవ హాస్యసే ప్రాణాన్ అద్య అస్మాభిః హతో యుధి. వాళ్ళు అంటున్నారు క్రోధముత్పాద్య, వెటకారంగా ఉందా, మా బాసుకేమో మా రాజుగారికి ఏమో కోపం తెప్పించి నువ్వు క్రోధముత్పాద్య నో భర్తు, మా భర్తకి, భర్త అంటే రాజు లేక నాయకుడు, మా నాయకుడికేమో ఇంత కోపం తెప్పించి ఖరస్య సుమహాత్మన, అంత గొప్పవాడు వాడు, మహాత్ముడు వీళ్ళ నోట్లో. ఖరస్య సుమహా, వాడు చాలా గొప్పవాడు వాడు. త్వమేవ హాస్యసే ప్రాణ,
ఇక మా సంగతి నీకు అర్థం కావట్లేదే, నీవే ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటావు. అస్మాభి హత యుధి, అస్మాభి నేను అంతమంది 14 ఉంది, మా అందరి చేత నీవు చావడం ఖాయం చేతిలో. కాహితే శక్తి రేకస్య బహూనాం రణమూర్ధని అస్మాకమగ్రతస్థాతు కిం పునర్యోద్ధుమాహవే. ఈ శక్తి అంతా నువ్వెంత, బహూనాం రణమూర్ధని. మేము ఇంతమంది ఇంత భయంకరాకారాలతో వచ్చి చూడాలెత్తి మంచి కోపంగా చూస్తూ ఉంటే నువ్వు ఒక్కడివి నిలబడ్డమే గొప్ప, నిలబడ్డమే గొప్ప. కింపునరు యోద్ధుమాహవే, మాతో యుద్ధం చేసే దమ్ముండ నీకు అన్నారు. పరుష అని కదా పరుషంగా మాట్లాడుతుంది. ఏహి బాహు ప్రయుక్తై నః పరిఘై శూలపట్టసై ప్రాణాంస్త్యక్షతి వీర్యంచ ధనుశ్చ కరపీడితం. మేమంతా అనుకుని ఒకసారి గిరగిరా తప్పి బాహు ప్రయుక్తై మా చేతుల్లోంచి కనుక విసిరేసామనుకో, ఏమిటో పరిఘ ఇనప గుదీలు ఉన్నాయి మా దగ్గర. ఇనప గుదీలని శూలాలని పట్టసారంటే చీలుస్తూ వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ఒకటి అర్థం, ఇక్కడ చీలుస్తున్నాం, అది కనుక ఎక్కడో చీల్చి ప్రాణం పోదనుకోండి ఇంకోటి పైన ఉంటుంది, ఇలా 2గా ఉంటాయి, అవి చీల్చేస్తాయి. 2 ముఖాలతో చీల్చేవి కొన్ని, 3 ముఖాలతో చీల్చేవి కొన్ని, ఒక దెబ్బ గద కొట్టినట్టుగా ఇనప రాడ్ వేస్తేలా ఉంటుంది, అలాంటివి కొన్ని. ఇన్ని ఆయుధాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి. ప్రాణాంస్త్యక్షసి వీర్యంచ, మేము విసిరేటప్పటికే నీ ప్రాణాలు కాస్త ఎగిరిపోతాయి, లేదా నీ బలం కాస్త నీరు గారిపోతుంది. ధనుశ్చ కరపీడితం, అది గట్టిగా ధనస్సు పట్టుకుని ఉంచున్నావు కానీ నీ ధనస్సు విడిచిపెట్టేస్తావు, ధనస్సు కింద పడి ముక్కలైపోతుంది, ఇంకా సందేహం లేదు. ఇత్యేవ ముక్త్వా సంకృద్ధా అని ఆంచి కోపంతో రాక్షసాస్తే 14 మంది చిక్షుపు తాని శూలాని రాఘవం ప్రతి దుర్జయం. ఒక్కసారి విసిరేశారు ఆ శూలాలన్నీ కూడా. వాళ్ళ చేతిలో శూలములు అంటే బహువచనం, కానీ ఒక్క శూలము కాదు, శూల పట్టిస పట్టస పరిఘ ఇవన్నీ విసిరేశారు. తాని శూలాని కాకుత్స్థ సమస్తాని 14. రాముడికి ఒకే మారు బాణం నుంచి 14 బాణములు వేసే శక్తి. మనం అనుకున్నాం గతంలో 4 చేతులతో 4 బాణాలు వేయడం, ఇవాళ తమాషా విద్యలు మనకు ఉన్నాయి. ధనుర్వేదంలో ఒక్కొక్క చేతితో ఒక్కొక్క వేలితో ఒక్కొక్క వేలి యొక్క అంచులు మధ్యలో పెట్టి ఒక బాణాన్ని వేస్తారు, 2-3 బాణాలు వేస్తారు. అంటే ఆ 4 ఒక్కొక్క దాంట్లో 4 పెట్టి వేయగలరు, 3 పెట్టి వేయగలరు. దీన్ని ఆ అస్త్ర విద్యలో ప్రత్యేకంగా ఈ పేర్లు కూడా ఉన్నాయి ధనుర్వేదంలో. ఆ రకంగా ఒక్కసారి తావద్భిరేవ చిచ్ఛేద శరై కాంచనభూషణై వాడు విసిరేస్తే ఇతను బాణము కాదు బాణములను వేసి అంటే అర్థమైంది. ఒక్కసారి బాణాలు ఎలా వేస్తాడు అంటే ఈ విద్యతో బాణములు వేస్తే 14 బాణములు కూడా 14 సూర్యులను తెప్పుట్టేసి. తతః పశ్చాన్మహాతేజా నారాచాన్ సూర్యసన్నిభాన్ జగ్రాహ పరమక్రుగ్రః 14 శిలాశితాను. తతః పశ్చాత్ మహాతేజా, అలాగా ఆ శూలాలు తగ్గొట్టి మళ్ళీ 14 బాణాలు తీసి 14 శిలాశితాన్ రాళ్ల వలె రాంచి కఠినంగా ఉండే బాణాలు తీశాడు రాముడు. గృహీత్వా ధనురాయణ్య లక్ష్యానుద్దిశ్య రాక్షసాన్. ఇందాక కొట్టిన తీరు వేరు, ఎలా కొట్టాడు, ఇలా కొడితే పక్క నుంచి బాణములన్నీ కూడా తెగ్గొట్టే విధానం ఉంటుంది. తన స్ట్రైట్గా బాణం ఎప్పుడు స్ట్రైట్గానే కొట్టాలి కదా, పక్క నుంచి పెడితే బాణం తగ్గిపోదా అంటే ఆ విద్యలో ఉండే తమాషా. సాల వృక్షాలు కూడా అలాగే కదా కొడతాడు. 7 సాల వృక్షాలని కూడా వరుసగా ఉంటే తాళ వృక్షాలు కొట్టడం గొప్పే ఉంది. ఇక్కడోటి అక్కడోటి అక్కడోటి అలా ఉంటే ఓ పాము తిరిగినట్టుగా బాణం వేగం తగ్గకుండా తిరిగి 7 చెట్లను కొట్టగలిగే ఒక శక్తి ఉంది. అలాగే పక్క నుంచి కొడితే ఇలా వచ్చే శూలాన్ని ఇలా ఎలా కొడతారు, తిన్నగా వస్తాయి మన శూలాలు, ఏ బాణం వెళ్తా కదా. అంటే ఈ పక్క నుంచి కొడితే ఈ బాణం అన్ని శూలాలని పక్కకి నెట్టుకుంటూ లేకుండా చేస్తాడు, అదొక పద్ధతి. ఇప్పుడు రాముడు ధనురాయణ్య అంటే ధనస్సు ఇలా పట్టి కొట్టే రాముడు ధనస్సును ఇలా తిప్పాడు, ఇలా తిప్పి బాణం వేస్తాడు. వేస్తే ఏముంటుంది, ఎదురుకుండా ఉండే వాళ్ళందరికీ 14 మందికి ఒకే సందర్భంలో అవుతాయి. యుద్ధ విద్యలో ఉండేటువంటి తమాషాలు అని గృహీత్వా ధనురాయణ్య లక్ష్యానుద్దిశ్య రాక్షసాన్. ఇలా పట్టుకుంటే ధనస్సు 14 బాణాలు ఎక్కువ పెడితే 14 సరిగ్గా వాళ్ళ గుండెల్లో దిగబడేట్టుగా సూటిగా ఉన్నాయన్నమాట. అది తమాషా. ఆ రకంగా బాణాలు తీసుకుని మమోచ రాఘవో బాణాన్ని
విడిచిపెట్టాడు. వజ్రాని వశతక్రతు, వజ్రాయుధంతో కొట్టిన ఇంద్రుడిలాగా అంట. వజ్రాయుధం అంటే ఒక ఆయుధంలా ఉండదు. వజ్రాయుధంకి రకరకాల బాణుల పరంపరలు ఉంటాయి, ఒక అస్త్ర పరంపరలు ఉంటాయి. అలా కొడితే ఒక్కసారి అవన్నీ వెళ్ళి ఆ రాక్షసులను ఏమన్నా చంపే విధంగా ఉంటాయి. అలా ఉంటుంది. ఒక దగ్గరే కొట్టే కత్తి లాంటిది కాదు వజ్రాయుధం అంటే. అందుకని వజ్రాయుధాన్ని మన వాళ్ళు వేసేటప్పుడు, బొమ్మలు వేసేటప్పుడు చూడండి, ఇలా ఒకటి ఇలా ఒకటి ఇలా ఒకటి ఇలా వేస్తారు. ఎందుకంటే అవన్నీ అస్త్రములే, అన్ని అస్త్రములతో కూడిన వజ్రం. కాబట్టి అలాగా అన్ని అస్త్రములతో కూడిన వజ్రము వంటి వజ్రాయుధముతో దేవేంద్రుడు కొట్టినట్టుగా రాముడు కూడా ఒకే ధనస్సుకి ఇన్ని బాణాలు వేసి కొట్టాడు అని ఆ పోలిక చెప్పడంలో ఉండే తమాషా. కొట్టాడు. కొడితే రుక్మపుంఖాశ్చ విశిఖా దీప్తా హేమ విభూషితా తే భిత్వా రక్షసాం వేగాత్ వక్షాంసి రుధిరాప్లుతా. రుక్మపుంఖా బంగారంలా మెరిసిపోతున్నాయి ముందుండేటువంటి వాడి యొక్క ముఖములు. విశిఖా వెనకాల శిఖలు కూడా లేవు. శిఖలు లేకపోతే ఆ బాణం మరింత కఠినంగా తీవ్రంగా ఉంటుందన్నమాట. అలాగా విశిఖా దీప్తా మండుతున్నట్టుగా కనిపిస్తాయి. హేమ విభూషితా మంచి బంగారంతో ఏదో పొదిగినట్లుగా బాణాలన్నీ కూడా అగస్త్య మహర్షి ఇచ్చాడు, అక్షయ తుణీని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ బాణాలన్నీ వాడుతున్నాడు. అలాగే తే భిత్వా రక్షసాం వేగాత్, అవి ఒక్కసారి ఆ రాక్షసుల యొక్క గుండెలన్నీ కూడా రక్తంతో చీల్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయాయి. తే భిన్న హృదయా భూమౌ, అందరి గుండెలు చీలిపోయాయి. పడతన్యభజ్యంత అశనిస్వరా, ఒక పిడుగు అరిచినట్లుగా అరుస్తూ అబ్బా అని పడిపోయారు. 14 మంది కూడా కింద పడిపోయారు. తే భిన్న హృదయా భూమౌ, తెగిన గుండెలు కలిగిన వారైన వారంతా భూమి మీద చిన్నమూలా యువద్రుమా, కొమ్మలన్నీ కొట్టేసి కింద కొట్టేస్తే చెట్టు ఎలా పడిపోతుందో ఢామని అలా పడిపోయారు. చెట్టు పడినట్లుగా పడిపోయారు. నిపేతు శోణితార్ద్రాంగ వికృతా సమహ, ఒక్కసారి కళ్ళలోంచి ముక్కుల్లోంచి అన్ని ఇంద్రియాల నుంచి రక్తం కారుతోంది. వికృతులై విగత అశువులై అంటే ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న వారై పడిపోయారు వాళ్ళంతా. 14 మంది సంహారం గడిచింది. తాన్ దృష్ట్వా పతితాన్ భూమౌ, చూచింది వాళ్ళందరినీ కూడా. రాక్షసీ క్రోధమూర్ఛిత, ఇప్పటిదాకా రాముడు వాడు అందం చూస్తూ కూర్చు చాలా బాగున్నాడు, చాలా అందంగా వాడాల్సిన, కానీ తన వాడంతా 14 మంది పోయాక చాలా కోపం వచ్చింది. క్రోధమూర్ఛిత ప్రతి పరిత్రస్త, భయంకరి. పునస్తత్ర వ్యసృజతు ధైరవస్వన, ఒకసారి మళ్ళీ ఒక కుక్క అరిచినట్టుగా అరుస్తూ పరిగెడుతుంది. ఇంతకుముందు ఎలాగైతే అరుస్తూ పరిగెట్టిందో ఇప్పుడు కూడా కుక్కలు అరిచినట్లుగా, కుక్కలు రకరకాలుగా అరిచినట్టుగా భయంతో అరుస్తూ పరిగెత్తుంది. తాసానదంతి మహానాదం జవాతు శూర్పణఖా పునః ఉపగమ్య ఖరం సాతు కించిత్ సంశుష్క శోణిత. అప్పటికి రక్తమంతా కారిపోయి చాలాసేపు అయింది కదా, ముక్కు చూరు కోసి ఎంతసేపు కారుతుంది, నాకు ఎంత రక్తం ఉన్నా కొద్దిసేపు కాదు. ఆ కారే రక్తం అంతా ఆగిపోయింది. ఇక్కడ రక్తం గడ్డగట్టేసింది, ఇక్కడ రక్తం కట్టేసింది. ఇంతకుముందు శూర్పణఖ ఎలా అయితే ఉప్పు చెవులతో ఉందో అలాగే మళ్ళీ రక్తపోటు అలాగే ఉన్నాయి. అలా సంశిక్త సంశుష్క శోణిత, రక్తం అంతా ఎండిపోయి గడ్డలు కట్టి శరీరం అంతా ఉంటే మళ్ళీ గట్టిగా అరుచుకుంటూ ఆ శూర్పణఖ పరిగెత్తింది కళ్ళు దగ్గరికి. పపాత పునరేవార్త సనిర్యాసేవ సల్లకి, పరిగెత్తింది. ఒక కొమ్మ విరిగి కింద పడ్డట్టుగా ఢామును పడిపడి, ఇందాకనేమో పెద్ద పిడుగు పట్టినట్టుగా పడింది అన్నారు, ఇప్పుడు కొమ్మ పడినట్టుగా పడింది. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇందాక దాని వెనకాల నా వెనకాల 14 మంది ఉన్నారు, 3 ఉన్నారు, ఇంకా 14,000 మంది ఉన్నారు అంటూ పెద్ద ఒక ధైర్యం ఉంది. కానీ ఇప్పుడు 14 మందిని ఎంతోసేపు పట్ల చంపేటప్పటికీ ఒక్కసారి ఆశ్చర్యం కలిగి సగం అయిపోయి చిక్కిపోయింది. అంటే ధైర్యం అంతా పడెత్తలాగా ఉంటే మాత్రం ధైర్యం లేకపోతే, ధైర్యం లేదు కాబట్టే ఇక్కడ వర్ణన వాల్మీకి సనిర్యాసేవ సల్లకి అలా పడితే భ్రాతు సమీపే శోకార్త, మళ్ళీ అన్నయ్య దగ్గర ఏడుస్తోంది. ససజ్జ నినదం ముహు, మళ్ళీ ఏడుస్తోంది. సస్వరం ముచే బాష్పం, ఏడుస్తోంది, కన్నీళ్ళు పెడుతుంది, విషన్న వదన తదా. ఇంతకుముందేమో అద్భుత వదన, అలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది. ఇప్పుడేమో విషన్న వదన,
ఇంకా రాముడి మీద ప్రేమ పోయి ఇంకా మోహం నుంచి తేరుకుంది. ఇంకా మనందరినీ చంపడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు ఈయన అనిపించింది. నిపాతితాం దృశ్య రణేతు రాక్షసాం ప్రభావిత శూర్పణఖా పునస్తతః వదంచ తేషాం నిఖిలేన రక్షసాం శశంస సర్వం భగినీఖరస్య సా. నిపాతితాం పడగొట్టబడినటువంటి వాడు ఎక్కడ పడిపోయింది కరుడు దగ్గర అన్న తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇంకా దృశ్యం కనిపిస్తుంది అన్నమాట. కళ్ళు తిరిగి పడిపోయి కింద పడిపోయింది చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ యుద్ధ భూమిలో ఉండేటువంటి పడిపోయిన వాళ్ళందరినీ చూచి అనట కదా వాల్మీకి. అంటే అర్థమేంటి, అక్కడ పడిపోయిన తర్వాత కూడా యుద్ధభూమిలో రాముని యొక్క నైపుణ్యము, వీళ్ళందరూ చనిపోవడము ఇదంతా చూచి నిపాతితాం దృశ్య రణేతు రాక్షస, తను పరిగెత్తుకుంటూ రావడము, పునస్తతః మళ్ళీ అటు ఇటు పరిగెత్తడం, వధంచ తేషాం నిఖిలేన రక్షస వారందరినీ చంపిన తీరు శశంస చెప్పింది, సర్వం పూసగుచ్చినట్టుగా భగిని ఆ పాడు చెల్లెలు ఖరస్య సా కరుడు యొక్క చెల్లెలు చెప్పింది అని కరుడికి మళ్ళీ కంప్లైంట్ చేసింది. వాడు సామాన్యుడు కాడయో అందరినీ చంపేశాడు అని చెప్పి ఆ తర్వాత చూచి ఇక్కడ ఉండే కరుణ యొక్క వాక్యాలు ఇంకా తమాషగా ఉంటాయి. అవి రేపు చెప్పుడే ప్రయత్నం చేద్దాం. రేపటి రోజున మళ్ళీ యథాప్రకారంగా 5:30-6 మధ్యలో ప్రారంభం అవుతుంది. రేపు తర్వాత మళ్ళీ ఒక 13వ తారీఖు తర్వాతే ఉంటుంది. నేను గ్రామాంతరం వెళ్తూ ఉండడం వల్ల ఆ రకంగా మనకి రామాయణాన్ని చెప్పగలిగే పఠనాతు శ్రవణాతు కథా అని వాల్మీకి చెప్పినట్టుగా చెప్పగలిగే భాగ్యం నాకు, వినగలిగే భాగ్యం మనందరికీ ఇచ్చినందుకు రామచంద్రమూర్తి దివ్య సన్నిధిలో ప్రణమిల్లుతూ ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రముస్తువః ప్రవ్యాహరత విశ్రమ్ బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं శోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.